श्रीगुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः श्रीमदानन्दतीर्थ भगवत्पादाचार्य गुरुभ्यो नमः हरिः ओम् सृष्टिस्थित्यप्ययेया नियतिदृशितमो बन्धमोक्षाश्च यस्मादस्य श्रीब्रह्मरुद्रप्रभृतिसुरनरद्वीषचत्वात्मकस्य विष्णोर्व्यस्ताः समस्ताः सकलगुणनिधिः सर्वदोषो व्यपेतः पूर्णानन्दो व्ययो यो गुरुरपि परमश्चिन्तयेतं महान्तम् जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतश्चार्तेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यं तियं सूरयाः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि नारायणाय परिपूर्णगुणार्णवाय विश्वोदयस्थितिलयो नियतिप्रदाय ज्ञानप्रदाय विबुधासुरसौख्यदुःख सत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते यस्याः कटाक्षमात्रेण ब्रह्मरुद्रेन्द्रपूर्वकाः सुराः स्वीयपदान्यापुः सा लक्ष्मीर्मे प्रसीदतु बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वं मरोगताम् अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनूमत्स्मरणात् भवेत् शिव शिवेति जिवेति जिवेति वै भव भवेति 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 वा मृड मृडेति 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 वै भजति यः सततं प्रणतामि यात् वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ब्रह्मान्ता गुरवः साक्षादिष्टं दैवं श्रियः पतिः आचार्या श्रीमदाचार्या सन्तु मे जन्म जन्मनि यस्य वाक्कामधेनुर्नः कामितार्थान् प्रयच्छति सेवे तं जययोगीन्द्रं कामबाणच्छिदं सदा अर्थिकल्पितकल्पोऽयं प्रत्यर्थिगजकेसरी व्यासतीर्थगुरुर्भूया तस्मदिष्टार्थसिद्धये तपोविद्याविरक्त्यादि सद्गुणोगाकरानहं वादिराजगुरून् वन्दे हयग्रीवपदाश्रयान् प्रणमत्कामधेनुञ्च भजत्सुरतरूपमं श्रीभावबोधकृत्पादचिन्तामणिमुपास्महे भक्तानां मानसाम्भोजा भानवे कामधेनवे नमतां कल्पतरवे जयीन्द्रगुरवे नमः दुर्वादिद्वान्तरवये वैष्णवेन्दीवरेन्दवे श्रीराघवेन्द्रगुरवे नमो अत्यन्तदयालवे स्थापकाञ्जयतीर्थीय विद्यापीठस्य तापसान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमिन्यायसुधारतान् यैरहं सुखवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः श्रीमत्सत्यात्मतीर्थार्यान् वन्दे विद्यागुरून् मम आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः स्वस्त्यस्तु अजेज सन्मङ्गलानि सन्तु श्लोकैकश्रवणपठनमात्रेण कदा वक्तुश्च श्रोतॄणां निखिलकलिकृतकल्मषानोदनपटुतरे धर्माध्यखिलपुरुषार्थसाधनी भूते श्रीमद्भागवते पारमहंस्यां संहितायाम् अद्य कदा प्रसक्तो किञ्चित् पूर्वकथानुवादः हरिः ओम् ಹೇಳಬೇಕು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಾಖ್ಯೋಯಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಃ ಕೃಷ್ಣ ಏವ ಹಿ ಸ್ವೀಕೃತೋಸಿ ಮಯಾನಾಥ ಮುಕ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಭವಸಾಗರೆ ಮನೋರಥೋ ಮದೀಯೋಯಂ ಸಫಲಃ ಸರ್ವಥಾ ತ್ವಯಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನೇನೈವ ಕರ್ತವ್ಯೋ ದಾಸೋಯಂ ತವ ಕೇಶವ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಭಾಗವತದ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ, ಭಾಗವತ ಮಹಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಣ. ನಿತ್ಯಂ ಮಮ ಕಥಾ ಯತ್ರ ಯತ್ರ ತಿಷ್ಠಂತಿ ವೈಷ್ಣವಾಃ ಕಲಿಬಾಹ್ಯ ನರಾಸ್ತೆ ವೈ ಏರ್ಚಯಂತಿ ಸದಾ ಮಮ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರು ನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಎಲ್ಲಿ ಕಥಾಶ್ರವಣ ಎಂಬುದು ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವಾಹ ತಿಷ್ಠಂತಿ, ವೈಷ್ಣವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇರ್ತಾರಂತೆ. ಯಾರು ಅಂತ ವೈಷ್ಣವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರು ಇರ್ತಾರಂತೆ. ಗೋಕರ್ಣನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಭಾಗವತಾದಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ
ಅನೇಕ ಋಷಿಗಳ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಭಗವಂತನ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರೇ ಮೊದಲಾದಂತ ಅನೇಕ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗಳ ಎಲ್ಲರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲಿ ಭಾಗವತ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದಂತೆ. ನೋಡಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವತ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಋಷಿಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರಂತೆ. ಅಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಸನ್ನಿಧಾನ ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಭಾಗವತ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಏನಾಯ್ತು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಲಿಬಾಹ್ಯ ನರಸ್ತೇವೈ ಏರ್ಚಯಂತಿ ಸದಾ ಮಮ. ನೋಡಿ, ಇಂತಹ ಜ್ಞಾನಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರು, ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಋಷಿಗಳು, ದೇವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಲಿ ಮೊದಲಾದಂತಹ ದೋಷಗಳು ಹೋಗ್ತದೆ. ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಾಸ್ತು ಮೊದಲಾದ ಏನೋ ದೋಷ ಇತ್ತು, ಆ ದೋಷ ಇತ್ತು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು, ಆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರನೇ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ದಿನದಿಂದ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದ ಚಿಂತೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಲಿವಾಕ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಕಲಿ ದೋಷಗಳು ಕೂಡ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಕಲಿಗೆ ವಾಕ್ಯ ನಾರಾಸ್ತೇವ ಏರ್ಚಯಂತಿ ಸದಾ ಮಮ. ಅಂತಹ ಯಾರು ಆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕೇವಲ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಿಡೋದಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಯ ಬಾಧೆ ಎಂಬುದು, ಭಯ ಎಂಬುದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಫಲ ಭಾಗವತ ಶ್ರವಣದಿಂದ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಹೀಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಿನ್ನೆ ಈ ದಿನ ಅನೇಕ ವೃತ್ತಾಂತಗಳನ್ನ, ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರಿಯವ್ರತನ ಚರಿತ್ರೆ, ಪ್ರಿಯವ್ರತ ಮಹಾರಾಜ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿದ. ಮೊದಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯವೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಕುಳಿತಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಪರ್ಯಂತರವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿದ. ಅವನ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರಾಜರು, ಜ್ಞಾನಿಗಳ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ, ಮಹಿಮೆಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂತಹ ಮತ್ತೆ ಪುರಂಜನನ ಉಪಾಖ್ಯಾನಗಳಾದಿಗಳಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ವೃತ್ತಾಂತಗಳನ್ನ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೇನೆ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತಹ ದೋಷಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದಾಗಿ, ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದಾಗಿ ಸಕಲ ದೋಷಗಳು ಕೂಡ ಪರಿಹಾರವಾಗ್ತದೆ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಅನೇಕ ವೃತ್ತಾಂತಗಳನ್ನ, ನಾರಾಯಣವರ್ಮದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ, ನಾರಾಯಣವರ್ಮವನ್ನು ಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ನಾರಾಯಣವರ್ಮ ಯಾರು ಪಠನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ನಾವು ಶುದ್ಧರಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಂತೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಮಹಿಮೆ ಆದಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಅವತಾರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ವಿಷಯವನ್ನು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಜಯ ವಿಜಯರೇ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪಾಪದಿಂದಾಗಿ ಸನಕಾದಿಗಳಿಗೆ ಅವಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಒಳಗೆ ಬಿಡದೇ ಇದ್ದದ್ರಿಂದಾಗಿ, ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ಬಿಡದೇ ಇದ್ದರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಅವರ ಶಾಪದಿಂದಾಗಿ ಇವರು ಇತ್ತ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ 3 ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ದುಷ್ಟರಾಗುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವರಿಗೆ ಬಂತು. ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಾವಣ ಕುಂಭಕರ್ಣರಾಗಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶಿಶುಪಾಲ ದಂತವಕ್ತ್ರರಾಗಿ, ಹೀಗೆ ಅವರು ಹುಟ್ಟುವರಿದ್ದಾರೆ. ಹುಟ್ಟಿ ಭಗವಂತನೇ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿದ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾನೇ ಕೊಂದು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಜಯ ವಿಜಯರಿಗೆ. ಆ ಅನೇಕ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನ ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಆ ಜಯ ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನ ಸಂಹಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಉಪದೇಶಾದಿಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅವನು ಅನೇಕ ದುಷ್ಟ ವಿಚಾರವನ್ನು ಯುಕ್ತನಾದವನು, ನಾನೇ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಡಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನನ್ನನ್ನೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮ 3 ಮೋಕ್ಷ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ, ಅದನ್ನೇ ಹೊರಡಿಸಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವನು ಆ ತಾಯಿಗೆ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಯಮದೇವರು ಹೇಳಿದಂತಹ ಸುದ್ಯುಮ್ನ ವೃತ್ತಾಂತಗಳನ್ನೆಲ್ಲ, ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಜಯ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅವನಲ್ಲಿ ಜಯನ ಆವೇಶವೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು, ಕಲಿಯ ಆವೇಶವೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಕಲಿಯೇ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ. ಇತ್ತ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಜಯನ ಆವೇಶವೂ ಕೂಡ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಜಯನ ಆವೇಶ ಅವನಿಂದಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತನ್ನ ಆಡಿಸಿದೆ. ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ದುಷ್ಟಕೃತ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅಷ್ಟೇನಾ, ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನೇ ಒಂದು ಸಮೂಹದಲ್ಲಿದ್ದವರಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಹೀಗಿರ್ತಾರೆ, 5 ಜನ ಹೀಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕೆಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೀಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಂಗೇನೆ ಒಂದೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಸೇರಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟನಾದ ಕಲಿ ಮೊದಲಾದವಳ ಆಟ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತದೆ, ಅದೇ ಇತ್ತ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಜಯನು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತನ್ನ ಮೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಗುಣಗಳು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಸ್ಮರಣೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಗುಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಭಗವಂತ ಸರ್ವೋತ್ತಮ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಶ್ವರ ಇದ್ದಂತೆ
ಆ ದೇಹ ಬರ್ತದೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಭೋಗಿಯನ್ನ ಒಂದು 10 ಜನ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ್ಯಾರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನೇಕ ಉಪದೇಶಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ನೋ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಜಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಚಿಂತನೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನಾದಿಗಳು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಇವನನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಬಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರಹ್ಲಾದನನ್ನ ಅವನು ಅವನನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದುಷ್ಟನಾದಂತ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಇವನನ್ನ ಸಂಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು ದೇವರು ಅಂತೀಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಕಂಬದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಹೌದಾ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾನೆ, ಕಂಬದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ಹೌದು, ಕಂಬದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕಂಬವನ್ನು ಹೊಡೆದಾಗ ಭಗವಂತ ಅದರಿಂದ ಬಂದು ಆವಿರ್ಭೂತನಾಗಿ ದುಷ್ಟನಾದಂತಹ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವನ್ನು ಸಂಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ. ಅವನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ, ಹೊರಗಡೆ ಸಾಯಬಾರ್ದು, ಒಳಗಡೆ ಸಾಯಬಾರ್ದು, ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಾಯಬಾರ್ದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಸಾಯಬಾರ್ದು, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಸಾಯಬಾರ್ದು, ಈ ರೀತಿಯ ಅನೇಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಜೀವ ಇರುವ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಸಾಯಬಾರ್ದು, ಜೀವ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ವಸ್ತುವಿನ ಸಾಯಬಾರ್ದು. ನೋಡ್ರಿ, ಒಟ್ಟೇನಂದ್ರೆ ಸಾಯಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನಂತೆ ಭಗವಂತ. ನೋಡಿ, ಅವನನ್ನ ಯಾವುದರಿಂದ ಕೊಂದ? ಜೀವ ಇಲ್ಲದಿರೋ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಖಡ್ಗ ಒಂದು ತಗೊಂಡ ಇಲ್ಲ. ತಾನೇ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜೀವ ಇರೋ ದೇಹದಿಂದ ಕೊಂದ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ ಹೇಗೆ ಕೊಂದ? ಉಗುರಿನಿಂದ ಕೊಂದ. ಉಗುರು ಏನಿದು? ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿದೆ, ನಮ್ದಲ್ವಾ? ನಮ್ದೆ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆನಾ? ಹೌದು ಬೇರೆ. ಹೇಗೆ? ಜೀವ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದಕ್ಕಿರುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಅಂದ್ರೆ ಉಗುರಂತೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿನ್ ತಗೊಂಡು ಚುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅಂತ ಒದ್ದಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತೀವಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾಕಾರೆ ಅವ್ರು ಚುಚ್ತಾರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮ ರೋಗ ಪರಿಹಾರನೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಅವರು, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಎಷ್ಟೋರಕ್ಕೆ ಚುಚ್ಚಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಂದು ಅಂಗವನ್ನ ಪಿಂಚೋನ್ ಸುತ್ತಿರಿ ಒದ್ದಾಡುವಾಗ ದೇಹದ ಅಂಗವನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ರೆ ನೋವಾಗಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಉಗುರನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ ನೋವಾಗತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಏನು ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಉಗುರಿನ ವಿಶೇಷತೆ. ಆದ್ರೆ ಜೀವ ಇಲ್ವಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಇದೆ, ಬೆಳೆಯತ್ತೆ, ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಬೆಳೀತಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ರೆ ನೋವಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಎರಡರಿಂದ ಜೀವವೂ ಇದೆ ಇಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದಿದು. ಆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೆನ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು. ಆ ಬುರುಗು ಅನ್ನೋದು ಈ ಕಡೆ ಒಣಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಹಸಿನೂ ಅಲ್ಲ, ಹಸಿನೂ ಹೌದು ಹಸಿನೂ ಅಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇರೋದು. ಹಾಗೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಭಗವಂತ ಅವನನ್ನ ನಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಜನರು ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಂಥದ್ದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಜ್ಜನರೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ದುಷ್ಟರನ್ನು ನೋಡಿಯೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಅವರೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಇವನೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಘೋರವಾಗಿ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಹಾಗೇನೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಯಾರು ದುಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ತಗೋಬಹುದು. ಈಗಿನ ಕಾಲದಂತೂ ನಾವು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೇವೆ, ವಿಲನ್ಗಳೇ ಅವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಹೀರೋಗಳ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಷ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಹೀರೋ ಇಷ್ಟ ಈ ಹೀರೋ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಕೇಳೋದು. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಲನ್ಗಳೇ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋ ಲೆವೆಲ್ಲೇ ಮಾತು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ. ಹಾಗೇನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಂದೆ ಈ ದುಷ್ಟರನ್ನು ಕೂಡ ಇಷ್ಟಪಡುವವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ಅವರನ್ನೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜನರಿರ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಲ್ಲಿ ಇವನು ಏನೇನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೋ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಹೀಗೇನೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಹ್ಲಾದರ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ರು. ಘೋರವಾದ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶಾಂತ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾರು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಹ್ಲಾದೇವರೇ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮೇಲೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ. ಅಂದ್ರೆ ಹೊರತು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ, ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ, ಉಳಿದಂತ ಇಂದ್ರಾ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ ಇವನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತು. ಇವನಿಗೂ ಒಂದು ವರ ಕೊಡೋಣ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ದೈತ್ಯ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವರ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತದೆ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ, ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯ ಬಂಗಾರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೂಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು, ಪಾರಿಜಾತ ಹೂವು, ಸೇವಂತಿಗೆ ಹೂವು, ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಸುಗಂಧಭರಿತ ಹೂಗಳಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೂ ಕೂಡ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ, ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದು ಬಂಗಾರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು 10 ರೂಪಾಯಿದು 50 ರೂಪಾಯಿದು ಹೂ ಹಾಕಿರಲ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಲಂಕಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲಂಕಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಆ ಭಗವಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬಂಗಾರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೇಲೆ ಹೂ ಹಾಕೋದು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನು ಹೂ ಬಂಗಾರ ಕಾಣುತ್ತಾಗ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಮುಚ್ಚೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೂವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಬೆಲೆ ಯಾವ್ದಕ್ ಜಾಸ್ತಿ? ಹೂವಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿವೋ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿವೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಹಾಗೇನೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಮಹಿಮೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಅಥವಾ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾರ್ ಕಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿನೇ ಬಹಳ ಪ್ರೀತ್ಯಾಸ್ಪದಳು, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ ಬಹಳ ಪ್ರೀತ್ಯಾಸ್ಪದಳು.
ಆದರೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಭಗವಂತ ಯಾರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ವರವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನಂತೆ. ಆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ರಾಜರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರು. ಪ್ರಹ್ಲಾದೇವರೇ ನೀವೇ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ ರಾಜರೇ ನೀವೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅವ್ರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗೆ, ದೇವರೇ ನಾನೇನು ಸಮರ್ಥ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ, ನೀನೇ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥನಾದವನು, ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತವನು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನ ನರಸಿಂಹದೇವರನ್ನ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ರಾಜರು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸ್ತೋತ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡು, ನನಗೆ ಕಾಮಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲದಂತೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡು, ಏನು ಕೂಡ ನಾನು ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ವರವನ್ನು ನಾನೇನು ಕೂಡ ಬೇಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕಾಮಾದಿಗಳು ನನ್ನನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡದಂತೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ನೈತನ್ಮನಸ್ತವ ಕಥಾಸು ವಿಕುಂಠನಾಥ ಸಂಪ್ರೀಯತೆ ದುರಿತ ದುಷ್ಟ ಮಸಾದು ತೀವ್ರಂ ಕಾಮಾತುರಂ ಹರ್ಷ ಶೋಕ ಭಯೇಷಣಾರ್ಥಂ ತಸ್ಮಿನ್ ಕಥಂ ತವ ಗತಿಂ ವಿಮೃಶಾಮಿ ದೀನಃ ಜಿಹ್ವೇಕತೋಚ್ಯುತ ಜಿಕರ್ಷತಿ ಮಾವಿ ತೃಪ್ತೋ ಶಿಷ್ಟೋನ್ಯತಸ್ತ್ವಗುದರಂ ಶ್ರವಣಂ ಕುತಶ್ಚಿತ ಘ್ರಾಣೋನ್ಯತ ಚಪಲ ದೃಪ್ಚ ಕರ್ಮಶಕ್ತಿ ಭವ್ಯ ಸಪತ್ನ ಇವ ಗೇಹ ಪತಿಂ ಲುನಂತಿ. ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಥೆಗಳು, ದೇವರ ಚರಿತ್ರೆ, ಮಹಿಮೆಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ದುಃಖ ಆಗ್ತದೆ. ಕಥೆ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಥೆ ಶುರು ಆಗ್ತದಂತೆ. ದೇವರ ಕಥೆ, ಸ್ಮರಣೆ, ಅವನ ಅನುಗ್ರಹ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಉಪನ್ಯಾಸಾದಿಗಳನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು, ಪೂಜಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಅದಂದ್ರೇನೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದುಃಖ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಂಗೆ ಬಹಳ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಪೂಜಾದಿಗಳು ಮಾಡಕ್ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ, ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೇಳೋಕ್ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ, ಪುರಾಣ ಕೇಳೋಕ್ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಯಾರ್ದಾರೋ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ವಿಷಯ ಮಾತನಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಹೌದಾ ಹಂಗ ಅವ್ರ ಮನೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತಾ ಅಂತಂದಷ್ಟು ಸರಿ ಮುಗೀತು. ಅದು ಎಷ್ಟೆತ್ತು ಆಗ್ಲೂ ಸಹಿತ ಕೈ ನೋವು, ಕಾಲು ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇನೆ ಮಾತಿನ ಏನು ಸರಮಾಲೆ ಎಂಬುದು ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಯಾಕೆ ಆ ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರನೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ನಮಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನು ಎಂಬುವಂತ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾವು ಮರೆತಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಹಸಿವು, ದುಃಖು, ನೀರಡಿಕೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಕಥಾದಿಗಳನ್ನ ಕೇಳುವಾಗ, ಪೂಜಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಅನ್ಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಬೇರೆಯವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿ ಆ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಇಳಿದರೆ, ಭಗವಂತ ವಿಷಯಕವಾದಂತಹ ಗುಣಗಳ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಳಿದರೆ ಆಗ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹಸಿವು, ನೀರಡಿಕೆ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ತೋತ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಭಗವಂತನು ಕೂಡ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಅವನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮನ್ವಂತರಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನೇಕ ವೃತ್ತಾಂತಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮನ್ವಂತರಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಮನ್ವಂತರಗಳು ಕಡೆ ಇದೆ. ವೈವಸ್ವತ ಮನ್ವಂತರ ಅಂತ ಹೀಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತಿದ್ದೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ವಯಂಭೂ ಮನ್ವಂತರದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನೇಕ ಮನ್ವಂತರ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅಲ್ಲಿರುವ ಮನ್ವಂತರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಕೂತ್ಯಾಂ ದೇವೂತ್ಯಾಂ ಚ ಧುಯಿತ್ರೋ ತವ ದಸ್ಯ ವೈ ಮನೋಹೋ. ತತ್ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಹಿಂದೆ ಘಟನೆ ನಡೀತು. ಸ್ವಯಂಭುವ ಮನ್ವಂತರ ಅಂತ ಏನ್ ಮೊದಲನೇ ಮನ್ವಂತರ, ಆ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಭೂ ತನ್ನ ಮಗಳ ಮಗನನ್ನೇ ತನ್ನ ಮಗನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಹಿಂದೆ ಚರಿತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಂತು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನೇ ಮೊದ್ಲಿಗೇನೆ ಪ್ರಿಯವ್ರತ, ಉತ್ಥಾನವಾದ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ರು, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು. ಆಕೂತಿ, ದೇವಹೂತಿ, ಪ್ರಸೂತಿ, ಇವರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ರು. ಆದ್ರೂ ಯಜ್ಞ ರೂಪಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗಳ ಮಗನನ್ನು ಯಾಕೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟ, ಅವನನ್ನ ಮಗನನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಯಂಭೂವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಇವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುವಂತ ಮಗು ಸಾಮಾನ್ಯನ ಆದವರಲ್ಲ, ದೇವರೇ ಅವತಾರವನ್ನು ಮಾಡುವನಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರು ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇಷ್ಟ ಪಡಲ್ರಿ? ತನ್ನ ಮಗ ದೇವರಾಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇಷ್ಟ ಪಡೋದಿಲ್ಲ? ಈಗೇನ್ ಸ್ವಂತ ಮಗು ಏನಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಮಗಳ ಮಗ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಹೇಗೆ ನನ್ನನಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಮಗ ಅಲ್ಲ, ವಸುದೇವನಿಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಸ್ವಂತ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ ವಸುದೇವನಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮಗ ಅಂತಾನೆ ನಂದ ಹೇಗೆ ಸಾಕಿದನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಯಂಭೂಮನಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಅವನನ್ನ ಭಗವಂತನನ್ನ ಮಗನನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮೊದಲೇ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಆ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಎರಡನೇ ಮನ್ವಂತರ ಸಾರೋಚಿಷ ಮನ್ವಂತರ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮೂರನೇ ಮನ್ವಂತರ ಉತ್ತಮ ಮನ್ವಂತರ, ನಾಲ್ಕನೇ ಮನ್ವಂತರವೇ ತಾಪಸ. ಈ ತಾಪಸ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ಏನೇ ನಡೆದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಮಹಿಮೆ ಎಂಬುದು ನಡೆದಿದೆ.
ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಗಜೇಂದ್ರನ ಮೋಕ್ಷ, ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಕೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷ ನಡೆದಿದ್ದೆ ಈ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಆಸೀತ್ ಗಿರಿವರೋ ರಾಜನ್ ತ್ರಿಕೂಟ ಇತಿ ವಿಶ್ರುತಃ ಕ್ಷೀರೋದೇನಾವೃತ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಯೋಜನಾಯುತ ಮುಚ್ಚಿತಃ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ ಆ ತ್ರಿಕೂಟ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಘಟನೆ, ಆ ಘಟನೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆನೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೇರಿ ನೀರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಮೊಸಳೆ ಯಾವ ಆನೆಯ ಕಾಲನ್ನು ಹಿಡಿದಿದೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮೊಸಳೆ ಬಹಳ ಪ್ರಬಲವಾದದ್ದು, ಹೊರಗಡೆ ಆನೆ ಬಹಳ ಪ್ರಬಲ, ಆದ್ರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮೊಸಳೆ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಇದು ಹೊರಗಡೆಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದು ನೀರಿನಲ್ಲಿದೆ, ಕಾಲು ನೀರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅದರ ಆಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆನೆ ಹೊರಗಡೆನೆ ಇರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅದು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ 1000 ವರ್ಷಗಳ ಪರ್ಯಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದಂತೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಂತ ಉಳಿದ ಆನೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಹಸ್ರಂ ವ್ಯಗಮನ್ ಮಹೀಪತೆ ಜಪ್ರಣಾಯಾಶ್ಚ ಚಿತ್ರ ಮಮಂತರಾಮರಾಹ ಮಮಂಸದಾಮರಾಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ 1000 ವರ್ಷಗಳ ಪರ್ಯಂತರವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ತನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದವರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರು, ಯಾರ ಕೈಲೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಜೊತೆ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಪರ್ಯಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರು, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ನಾವಾದ್ರೂ ಜೀವನ ನಡೆಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಉಳಿದಂತಹ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಉಳಿದಂತ ಆನೆಗಳು ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1000 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ರಕ್ಷಕರಿಲ್ಲ. ಆಗ 1000 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಸ್ಮರಣೆ ಬಂದದ್ರಿಂದಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವರ್ಷಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ, ಆಯ್ತು ಅವನ ಕರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಪರ್ಯಂತ ದುಃಖ ಪಡಬೇಕಂತ ಇತ್ತು, ದುಃಖವನ್ನು ಪಟ್ಟ, ಯಾಕೆ ದೇವರನ್ನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ? ಉಳಿದಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬಹುದಾಯ್ತು. ಉಳಿದಂತ ದೇವರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು, ಉಳಿದವರ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬಹುದಾಯ್ತು. ಕೇವಲ ದೇವರ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಇರ್ತದಪ್ಪ, ಆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ದೊಡ್ಡವರ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಏನೋ ಮಠದಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಹರ್ದಿದ್ದ ಎಲೆ ಹರಿದೋಗಿರತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಾಮಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಘೋರ ಅನಾಹುತ ನಡೆದಿದೆ, ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಅರ್ಧಿದೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ? ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಬೇಕು, ಅದನ್ನೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇನೆ ಈಗ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸಣ್ಣವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರಲಿಲ್ವಾ? ಒಂದು ಮೊಸಳೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ವಾ? ಬ್ರಹ್ಮದೇವಿಗೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಯಾವ ದೇವತೆ ಕರೆದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥರಿದ್ರು, ಯಾಕೆ ಅವರು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ? ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಇದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಕರ್ದೇ ಇಲ್ವಾ? ಕರ್ದೇರಂತೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಏನಂತೆ, ಇಲ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಯಕ್ಕಶ್ಚನೇಶೋ ಬಲಿನೋಂತ ಘೋರಗಾತ್ ಪ್ರಚಂಡ ವೇಗಾತ್ ಅಭಿಧಾವತೋ ಭೃಜಂ ವಿತಂ ಪ್ರಪನ್ನಂ ಪರಿಪಾದಿ ಯದ್ಭಯ ಮೃತ್ಯು ಪ್ರದಾವತ್ಯರಣಂ ತಮೀಮಹೇ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಕ್ಕಶ್ಚನೇಶಃ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದಲೇನೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳನ್ನ ರುದ್ರಾದಿಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತಂತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ತೀರ್ಥರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಕ್ಕಶ್ಚನೀಶಃ ಅಂತ ಶಬ್ದ. ಯಹ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಮೊದಲಾದಂತ ದೇವತೆಗಳು ಅಂತ, ಸ್ತ್ರೀ ದೇವತೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀ ಭೂದುರ್ಗಾ ಅಂತ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಏಕಾಕ್ಷರ ಕೋಶ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ ಯಾವ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇ ಅಂತ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಆ ಅಕಾರೋ ವಿಷ್ಣು ರುಚ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಂತೆ ಈ ಅಕ್ಷರದಿಂದಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ವಾಚ್ಯಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಇದು ಯಹ ಎನ್ನುವುದು ಬಹುವಚನ, ಈ ಯೌ ಯಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹುವಚನ ಹಾಕಿಟ್ರು ಈ ಅಂತಾನೆ ಇಡ್ಬೋದಾಯ್ತಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೇವಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿನೂ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿನಿ, ಭೂದೇವಿನೂ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿನಿ, ದುರ್ಗಾದೇವಿನೂ ಕೇಳಿದೀನಿ. ಆ 3 ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ, ಭೂದೇವಿ, ದುರ್ಗಾದೇವಿಯನ್ನ ಇವರೆಲ್ಲರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾದಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹೌದಾ, ಸರಿ, ಯಹ ಅನ್ನೋದಾಯ್ತು. ಇನ್ನು ಕಷ್ಟನೇಶಃ, ಮತ್ತಾರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಷ್ಟನೇಶಃ. ಕಹ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಅಂತ, ಕ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಕಷ್ಟನೇಶಃ, ಕಹ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು, ಮತ್ತೆ ಚನ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕಷ್ಟನ ಈಶಃ ಗುಣಸಂಧಿ ಆಗಿದೆ. ಈಶಃ ಅಂತಂದ್ರೆ ರುದ್ರದೇವರು, ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅರ್ಥ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಕೂಡ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತ ಇವರಿಗೆ ಬಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವನಿದ್ದಾನೆ.
ಅಂತಹದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಇದನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಅನುಗ್ರಹ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವಾಗ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಅವನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತ್ಯಾಸ್ಪದವಾದದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ, ದೇವರು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತೆ, ಅದನ್ನು ಕೊಡು ಇದನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಬೈಕ್ ಕೇಳಿದ್ನಂತೆ, ಬೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಂತೆ, ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಂತೆ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಂತೆ, ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಂತೆ. ಏನೋ ಗಾಡಿ ದೇವರೇ ಗಾಡಿ ಕೇಳಿದೆ ಕೊಟ್ಟೆ ನೀನು ಅಂತ. ನೀ ಗಾಡಿ ಕೇಳಿದೆ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು, ನೀ ಅದೇನು ಆಗ್ಬಾರ್ದು, 100 ವರ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಲ್ ಹಿಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾರು ಹಿಡಿಬಾರ್ದು, ನನ್ನಷ್ಟು ನಾನು ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ಏನಾರು ಪವರ್ ಕೇಳಿದ್ಯಾ? ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಏನ್ ಕೇಳ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಏನು ಕೇಳದೆ ಇದ್ರೆ ದೇವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನಂತ. ಹಾಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥರೇ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥರು. ಆದ್ರೆ ಕಡೆ ಭಗವಂತ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಸಮರ್ಥನಾಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರಂತೆ. ಇಂಥ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಸರಿ, ಭಗವಂತನೇ ಕೊಡ್ತಾನಂತ ಏನ್ ವಿಶ್ವಾಸ? ಒಂದು ಈಗ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೇಕಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾರ ನಾವು ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಮನೆ ಕಟ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ತಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಈ ಮನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇವನೇ ಕಟ್ಟಿರೋದು, ಆದ್ರಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಯಾರೆ, ಇವನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬೇಕಲ್ಲ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಲಿನೋ ಅಂತ ಕೌರಗ ಅಂತ ಶಬ್ದದಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಂತೆ, ಇವನು ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹಗಳನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟು ಅಂತ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಇವನು ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತೆ. ಯಾರು? ದೇವರು. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ತೀರ್ಥರು, ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಅವರ ಚಾತುರ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಮುಖ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ, ಯಕ್ಕಷ್ಟನೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಿ? ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಹ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಕಹ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಈ ರೀತಿಯ ಅರ್ಥಗಳು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ನಮ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತಾಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರ ಅನುಗ್ರಹ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗೂಢ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ನಂತರ ದೇಹಕಷ್ಟನೇಶ ಬಲಿನೋಂತ ಕೋರಗಾತ್. ಆಯ್ತು, ಬಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬಲಿಷ್ಠವಾದಂತಹದ್ದು. ಅಂತನಾಶ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾಶ ಮಾಡುವುದಂತ. ಬಲಿನಾಹ ಅಂತ ಅಂತ ನಾಶ ಮಾಡುವಂತ. ಕಹ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೇಗೆ ಕಹ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಹ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನೀರು ಅಂತ ಅರ್ಥವೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಏನಂತಾಯ್ತು? ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಅಂತ ನಾಶ ಮಾಡುವ ನೀರು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಮುನಾ ಜಲ ಅಂತ, ಯಮುನಾ ನದಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಪಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಸರ್ಪಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಮುನಾದಲ್ಲಿ ಆ ಸರ್ಪ ವಿಷವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು, ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಎಲ್ಲ ವಿಷಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು 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 ಆ ನೀರೆಲ್ಲ ವಿಷವಾಗಿ ಹೋಯ್ತಂತೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಗೋವುಗಳೆಲ್ಲ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದು ಮೂರ್ಛೆ ತಪ್ಪೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಗೋವುಗಳು, ಗೋಪಾಲಕರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೂರ್ಛೆ ತಪ್ಪಿದ್ರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆ ನೀರೇನಾಗಿದೆ? ಬಲಿನೋಂತಕವಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಲಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನೀರು ವಿಷಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದು? ಯಮುನಾ ಜಲ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಬಲಿನೋಂತಕಃ ಅಂದ್ರೆ ಯಮುನೋ ಜಲ. ಅದನ್ನ ನಾಶವನ್ನು ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಶುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿದವನು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆ ನನಗೆ, ಅವನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈನ್ ಹಚ್ಚಿದ್ನಂತ, 1 ಗಂಟೆ ಲೈನ್ ಹಚ್ಚಿದ್ನಂತೆ. ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾನಂತ, ಏನಾಗಿದೆ? ಇಲ್ಲ, ಕಾಲಿಗೆ ಯಾಕೋ ಹೊಡ್ತಾ ಬಿದ್ದಿದೆ ನೋಡು. ನಾ ಕಾಲಿನ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಕೈಯಿಂದಷ್ಟೇ ನಾ ನೋಡೋದು. ಹಿಂಗೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಬ್ರೆ, ಕೈ ಮುರಿದ್ರು ಅವರೇ, ನೆಗಡಿ ಆದ್ರೂ ಅವರೇ, ಬೇರೆ ಆದ್ರೂ ಅವರೇ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವರೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂತಹದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೈ ನೋವಾದ್ರೆ ಒಬ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು, ನೆಗಡಿ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೊಬ್ರ ಹತ್ರ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ನೋಡಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಾ ನೋಡಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡವ್ರ ಹತ್ರ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗಷ್ಟೇ ನೋಡೋದು, ದೊಡ್ಡವ್ರ ಹೀಗೆ ಒಬ್ರೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಅವನು. ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಇವನು ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬಲಿನೋ ಅಂತ ಗೌರಗಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯಧರ್ಮರೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಇವರು ಶಬ್ದ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಎಲ್ಲ ಸಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೇ ಈ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತ ಅವನು, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು ಮನುಷ್ಯ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ, ಯತಿಗಳಿಗೆ, ಜ್ಞಾನವರೇಣ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಭಗವಂತ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ದಿದ್ದನ್ನ ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಗಜೇಂದ್ರ ತಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ, ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ತಸ್ಮೈ ಯತ ಏತಚ್ಚಿದಾತ್ಮಕಂ ಪುರುಷಾಯ ಆದಿ ಬೀಜಾಯ ಪರೇಶಾಯಾಭಿಧೀಮಹಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವತೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ಭಗವಂತನೇ, ಚಿದಚಿತ್ ಸ್ವರೂಪನಾದಂತಹ ಭಗವಂತನೇ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನೇಕ ವಿಧವಾಗಿ ತಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ಕಿಲ ಕಾರಣಾಯ ನಾರಾಯಣಾಯ ಅರ್ತಿ ವಿನಾಶನಾಯ ಸರ್ವಾಗಮಾಮ್ನಾಯ ಮಹಾರ್ಣವಾಯ ನಮೋಪವರ್ಗಾಯ ಪರಾಯಣಾಯ, ಎಲ್ಲ ದುಃಖಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡುವಂತಹ, ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತನಾದಂತಹ, ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ
ಎಲ್ಲಾ ವೇದಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದಂತಹ ಭಗವಂತನೇ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರಾದಿಗಳನ್ನ ತಾನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಕರಿಯ ಮೊರೆಯ ಕೇಳಿ ಸಿರಿಗೆ ಹೇಳದೆ ಬಂದೆಲ್ಲೋ ನೀ ದಯಾ ಪರನೋ ನಿನ್ನವರ ಸಾಧನೆಯೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಕರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆನೆ. ಆ ಕರೆದ ಮೊರೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ, ಸಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಕೇಳಿದಂತೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಂಟಿದ್ದಂತ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಂಟಿದ್ದೀಯಾ, ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಬಾರ್ದು, ಸುಮ್ ಕೂತ್ಕೋ ಅಂತ ಸುಮ್ ಕೂಡಿಸಿ ಆ ಭಗವಂತ ಹೊರಟು ಗರುಡಾರೂಢನಾಗಿ ಹೊರಟನಂತೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ. ಆಗ ಗರುಡನ ವೇಗವೂ ಸಾಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗರುಡನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇಳಿದು, ನೀ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋ, ನೀ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೀನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋ, ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ಆಯ್ತು, ಇಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಕೂಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೂ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೋದ್ನಂತೆ. ಹಾಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಅವನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಮುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಗಂಧರ್ವ ರೂಪ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಮಸುಳೆ ಆನೆಗಳು ಇವರನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದ ನಖ ಚಕ್ರ, ಆ ಚಕ್ರದಿಂದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಬ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ರೂಪ ಹೋಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಗಂಧರ್ವ ರೂಪ ಬಂದಿದೆ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾ ಗಂಧರ್ವ, ಊಹು ಗಂಧರ್ವ. ಅದನ್ನೇ ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಈ ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂತಸ್ಯುರಸ್ವರ ಬಲೇನ ಪದೇ ಗೃಹೇತೋ ಗ್ರಾಹೇಣ ಯೂತ ಪದಿರಂಬುಜಾಸ್ತಾರ್ಥ ಆಹೇದಮಾದಿ ಪುರುಷ ಕಿಲ ಲೋಕನಾಥ ತೀರ್ಥಶ್ರವ ಶ್ರವಣ ಮಂಗಲ ನಾಮಧೇಯ ಸ್ಮೃತ್ವಾ ಹರಿಸ್ತಮರಣಾರ್ಥಿ ನಮಃ ಪ್ರಮೇಯ ಚಕ್ರಾಯುಧ ಪದಗರಾಜ ಭುಜಾದಿರೂಢ ಚಕ್ರೇಣ ನಕ್ರವದನಂ ವಿನಿಪಾಟ್ಯ ತಸ್ಮಾದಸ್ತೆ ಪ್ರಗೃಹ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಕೃಪಯೋಜ್ಜಹಾರ. ಚಕ್ರೇಣ ನಕ್ರವದನಂ, ಚಕ್ರದಿಂದಾಗಿ ನಕ್ರ ಮಸುಳೆಯ ವದನವನ್ನ ನಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನ ಹೇಗೆ ನೀನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲೋ ಭಗವಂತ ಆನೆಯನ್ನ, ನೀ ದಯಾಪರನೋ ನಿನ್ನವರ ಸಾಧನವೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಆ ಮಸುಳೆಯನ್ನೂ ಕೂಡ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ, ಆನೆಯನ್ನೂ ಕೂಡ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ. ಇಬ್ರು ಯಾಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಗಜೇಂದ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಗಜೇಂದ್ರ ಯಾರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರ ಪಾದವನ್ನ ಇದಿಡ್ತಿತ್ತು ಇಷ್ಟೋ ತನಕ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಕೇವಲ ಭಗವಂತನಲ್ಲ, ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರ ಪಾದವನ್ನ ಹಿಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆ ಗಜೇಂದ್ರ ಭಗವತ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದವ ಗಜೇಂದ್ರನ ಪಾದವನ್ನು ಹಿಡಿದಿತ್ತು. ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೋ ಎದಕ್ಕೋ ಆ ಪಾದವನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಯಾರೋ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ ಪಾದವನ್ನು ಹಿಡಿದಂತೆ ಅವನ ಪಾದವನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಇವನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತೆ, ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದಂತೆ. ಇಬ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಮೂಲ ರೂಪ ಗಂಧರ್ವರ ರೂಪ ಬಂದಿದೆ. ಆಯ್ತು, ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಮಸೊಳೆ ಆನೆ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರು ಈ ಆಹಾ ಗಂಧರ್ವ ಅಂತ ಏನಿದ್ದ, ಅವನು ಒಂದ್ಸರಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದ. ಈಗೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದೇ ಭಾರಿ ಅಂತ, ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮರು, ನನಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡವ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ರಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಏನ್ ಕತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಜ್ಞಾನ ಸಮುದ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅಂತಹದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಲ್ಪ. ಅಂತಹದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಭಾರಿ, ನನ್ಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯಾರಿಲ್ಲ, ಅಗ್ರ ಪೂಜೆ ನನಗೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ, ಯಾವು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಸರ್ವ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಸಮುದ್ರದಷ್ಟು ಇದೆ, ಅದರ ಬಾವಿಯಷ್ಟಲ್ಲ, ಒಂದು ಕೊಡದಷ್ಟು ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಮಂಡಲುವಷ್ಟು ನಾವು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ತಿಳಿಯುವಂತಹ ವಿಷಯ ಅಷ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡುವ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕುಷ್ಟ ಅಷ್ಟೇ, ಆಹ ಗಂಧರ್ವ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಋಷಿಗಳು ಬಂದಿರೋ, ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಋಷಿಗಳು ಬಂದರೆ, ದೊಡ್ಡವರು ಬಂದಾಗ ನೆನ್ನೆ ದಿನ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಬಂದಾಗ ಉತ್ತಾಯ ಆಸನಂ ಕುರಿಯಾದ, ಆಸನಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ದೃಷ್ಟಿಂ ದದ್ಯಾತ್ ಮನೋ ದದ್ಯಾತ್, ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಆಸನಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅದ್ಯಾವುದು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವನಷ್ಟಕ್ಕೊಂದು ಪೂಜೆ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತ, ಬರ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ ನಾ ಮಾಡೋ ಪೂಜೆ ನೋಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ. ಋಷಿಗಳು ಬಂದಾಗ, ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಎದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಆಸನಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಡದೆ, ಉಪಚಾರವನ್ನು ಮಾಡದೇನೆ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದ್ದರ ಪ್ರಭಾವವಾಗಿ ಅವನಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅವನು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಭಾವವಾಗಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೀ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಲ್ಲ, ನೀ ಹಂಗೆ ಆನೆಯ ಕುಳಿತುಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟರಂತ. ಹೀಗೇನೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಶಾಪದಿಂದಾಗಿ ಇವನಿಗೆ ಆನೆಯಾಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ತಿಳಿಬೇಕಾದರೆ, ಕೇವಲ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾದದ್ದೇ. ಭಗವಂತ ಅಚಲ ಪ್ರತಿಮೆ ಆದರೆ, ಚಲ ಪ್ರತಿಮೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಸಜ್ಜನರು, ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು, ವೈಷ್ಣವರು, ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರು, ಅವರು ಚಲ ಪ್ರತಿಮೆ ಅಂತೆ, ಅಡ್ಡಾಡುವಂತಹ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಂತೆ ಅವರೆಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡುವುದು ಪ್ರತಿಮೆಗಳು, ಲೋಹದ ಪ್ರತಿಮೆ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಅಚಲ, ಅಳ್ಳಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ, ಸಂಚಾರ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಲೋಹದ ಪ್ರತಿಮೆ. ಆದರೆ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದರ ಹಿಂದೆ ಬಂತು, ದೈತ್ಯರ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಅವನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ
ನಾನು ದೈತ್ಯ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ದೈತ್ಯ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ಯಾ, ನೀನು ದೈತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಕೇವಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಯ್ತು, ವೈಷ್ಣವ ಆದೆ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅವನಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು. ಕೇವಲ ಜನಿವಾರವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ದುಷ್ಟವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿನ್ಕೊಂಡು ದುಷ್ಟ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. 3 ದಿನ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಬಿಟ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಧರ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ನಾವು ತಿಂದರೆ ಆಚಮನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಉತ್ತಂಕನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಉತ್ತಂಕ ತಾನು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಏನಾರು ದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಬಹಳ ಸತಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀನ್ ಬಡವ ಇದೆಯಾ, ನೀನೇನ್ ಕೊಡೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ, ಬೇಡ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ನಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಏನಾರ ಕೇಳ್ರಿ ಅಂತೆ. ಹೌದಾ, ಇಷ್ಟು ನಿನಗಿದ್ಯಾ, ಆಯ್ತು ಸರಿ. ಪೌಷರಾಜನ ಗಂಡೋಲೆ, ಕಿವಿಗೆ ಓಲೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಓಲೆಯನ್ನ ಇಸ್ಕೊಂಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ. ರಾಜನ ಹೆಂಡತಿದು, ಪೌಷರಾಜಂದು ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿದು ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ತಂದೆ ಗಿಂಗಾರ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಕೊಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವನ್ ಪೌಷರಾಜನ ಹೆಂಡತಿಯ ಕಿವಿಯ ಓಲೆ ಇಸ್ಕೊಂಬ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ. ಹೋಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನ ಆಗಮನ ಆಗಿದೆ. ಇಂದ್ರ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಮೂತ್ರ ಗೋಮಯ ಕೊಟ್ಟಂತೆ, ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಂತೆ, ತಗೋ ನಿಂಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ತಗೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋದ. ಈ ತರದ ಹೇಳ್ದ, ಆಯ್ತು ಭಕ್ತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ರಾಜರ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದು, ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇವರು ಯೋಗ್ಯನಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆ ವೇದ ಅಧ್ಯಯನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗು, ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಃಪುರದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೇಳು ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೋದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡಿಲ್ಲಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಅವನು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇವನು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವಳು ಊರಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಗ ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ರಾಜ, ನೀನು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವಳು, ಇಲ್ಲ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೀನಿ, ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ರೂಮ್ ಬಿಟ್ಟೀನಿ, ಮಂಚದ ಕಳೆಗೂ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೀನಿ ಅಂತಂದಂತೆ. ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನೇನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ ಅವತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಏನೋ ಅಶುದ್ಧನಾಗಿದ್ದೀಯಾ, ಶುದ್ಧನಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವಳು ಕಾಣ್ತಾಳೆ, ಅತ್ಯಂತ ಪತಿವ್ರತೆ ಅವಳು, ಶುದ್ಧ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತಾಳೆ ಅವಳು, ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತೇನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ, ನೀ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೋ ತಿನ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಂತೆ. ಹೌದು, ಗೋಮೂತ್ರ ಗೋಮ ಇಂದ್ರ ಕೊಟ್ಟ ತಿಂದೆ ಅಂತ. ಆಚಮನ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ, ಮಾಡೀನಿ ಅಂತಂದ. ನೋಡಿ, ಆಚಮನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಆಚಮನ ಮಾಡಿದ್ನಂತ. ಉತ್ತಂಕ ಗೋಮೂತ್ರ ಗೋಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಚಮನ ಮಾಡಿದ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕರ್ಮವನ್ನು ತಿಂದಾಗ ಕೂಡ ಆಚಮನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಚಮನ ಮಾಡಿದ, ಆದ್ರೆ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಆಚಮನವನ್ನು ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಆಚಮನ ಮಾಡಿದ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವಳು ಕಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ. ಕೂತು ಮತ್ತೆ ಆಚಮನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಳು ಕಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟನಂತೆ. ಹೀಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಹತ್ವವಿದೆ ಶುದ್ಧಿಗೆ. ಅಂತಹದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಚಮನ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆಚಮನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಹಾಗೆ ನನ್ ಕಿವಿಲೇ ಗಂಗಾದೇವಿ ಇರೋದು, ಅವಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಕಿವಿಯಿಂದ ಅಂತ. ನೀರಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೋ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಗಿವಿಯನ್ನು ಮುಡ್ಕೊಂಡು ಗಂಗಾ ಆಚಮನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರೆ, ಮಾಡುವಂತಹ 3 ಹೊತ್ತು ಸಂಧ್ಯಾವನೆ, 3 ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಗೋವಿಂದಾಗಿದೆ, 1 ಹೊತ್ತು 2 ಹೊತ್ತು ಸಂಧ್ಯಾವನೆನೂ ಕೂಡ ನೀರಿಲ್ದೇನೆ ಕಿವಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಚಮನ ಮಾಡದೆ, ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಸಂಧ್ಯಾನ ಮಾಡದೆ, ಎಲ್ಲೋ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡದೆ, ಹೀಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹೇಗೇಗೋ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ವತಾ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟು ಶುದ್ಧಿಯಾಗಿ ನಾವಿರ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಫಲ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ಯೋಗ್ಯರಾದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆಚಮನದಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಅವನು ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತ, ಅವನು ವೈಷ್ಣವ, ಅವನು ಸಜ್ಜನ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸರಿ, ಇತ್ತ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇವನು ಮಾಡಿದಂತ ಪಾಪದಿಂದ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಆ ದೇವಲರ ಶಾಪದಿಂದಾಗಿ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಊಹು ಗಂಧರ್ವ ಆಹಾ ಗಂಧರ್ವ ಅಂತ ಆದ್ರು. ಯಾಕೆ, ಏನು? ಆಹಾ ಊಹು ಗಂಧರ್ವರು ಅವರು ಮೊಸಳೆ ಮತ್ತು ಆನೆಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದರು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವಲರು ಒಂದ್ ಸತಿ ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಧ್ಯಾವನೆಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವ್ರಿಗೆ ಆಟ ಆಡ್ಸೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಊಹು ಗಂಧರ್ವ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನಂತೆ, ಮೊಸಳೆ ರೂಪವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹಿಂಗ್ ಮೇಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೇನೆ, ಎದುರ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರು ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇ ಮೇಲೆ ಓಡೋಬೇಕು, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆನೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಹಾಗಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಏನಾಗಬೇಕು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ? ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಳಗಿನಿಂದ ಮೊಸಳೆ ಬಂದು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಆನೆ ಬಂದು ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ? ಜೋರಾಗಿ ಓಡೋಚಾರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಮೂರ್ಛೆ ತಪ್ಪಿದೆ. ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆ ಆನೆ ಅಯ್ಯೋ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀರನ್ನ ಸಿಡಿಸಿ ಅವನನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗ್ ಜೋಕಾಲಿ ತರ ಆಟ ಆಡ್ಸಿದಂತೆ. ಆಗ ಎಚ್ಚರ ಆಯ್ತು, ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತಂತೆ. ನೀ ರಾಜನಾಗಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಂತೆ ಆನೆಗೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವನು ರಾಜನಾಗಿದ್ದ. ಇಂದ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಜನಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಸವೈ ಪೂರ್ವಂ ಅಭೂತ್ ರಾಜ ಪಾಂಡ್ಯೋ ದ್ರವಿಡ ಸಪ್ತಮಃ ಇಂದ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಇದಕ್ಕಾದ ವಿಷ್ಣು ರಥಪರಾಯಣನಾದಂತ ಇಂದ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವನು ರಾಜನಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವನಿಗೆ, ಇವನು ಕೂಡ
ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದ, ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಆನೆನೇ ಇವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಾಗ, ಓ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಜಗಳ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಒದ್ದಾಡ್ರಿ, ನನಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ನೀವು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಜಗಳ ಕೊಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ 1000 ವರ್ಷ. ಯಾಕೆ ಇಂಥ ಸಣ್ಣದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷೆನ? ಹೌದು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕೊಟ್ರೆ, ಗೋವುಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯರಾದವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ಶಿಕ್ಷೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರುವುದು, ಮುಂದೆ ಯಮಾದಿ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾದ ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಎಚ್ಚರದಿಂದಾಗಿ ಗೋವುಗಳ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವುದಾಗಲಿ, ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡುವುದಾಗಲಿ, ಯಾರೇ ಯೋಗ್ಯರಾದವರಿಗೆ ಹಿಂಸಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅನರ್ಥವಾದಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರ್ತದೆ ಎಂಬುವಂತಹ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟರು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಮೂಲ ರೂಪವು ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಆಹಾಗಂಧರ್ವ ಹೂಗಂಧರ್ವರಿಗೆ ಬಂತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರೆಲ್ಲ ಶಾಪದಿಂದಾಗಿ 1000 ವರ್ಷ ಇಷ್ಟು ಒದ್ದಾಡಿ ಬರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಸಮುದ್ರ ಮಥನ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮುದ್ರ ಮಥನ ಸಂದರ್ಭ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ದೈತ್ಯರಿಗೂ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಲಿ ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿ ಆದವನು ದೈತ್ಯರ ಕಡೆ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಯ ಎಂಬುದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ದೈತ್ಯರಿಗೆ ಜಯವೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆಗಾಗ. ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿ, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಜಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ದೈತ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಯಾರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಗುರುಗಳಾದ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಮೃತ ಸಂಜೀವಿನಿ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಯಾರೇ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಬದುಕಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು. ಹೀಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೂರ್ವಾಸರ ಶಾಪದಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಯಾರು? ಇಂದ್ರಾದಿಗಳು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವದತ್ತಮಾಲ ಭಗವಂತನ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯವನ್ನ ದುರ್ವಾಸರು ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನ ತನ್ನ ಆನೆಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟ. ಆನೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಂದ್ರ, ರಾಜ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇವೇಂದ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ದುರ್ವಾಸರು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದಂತಹ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯವನ್ನ ಹೂವನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೇನೆ ತಾನು ತಗೊಂಡು ಹಾಕೊಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಯಾರ ಯತಿಗಳ ಅಥವಾ ಭಗವಂತನ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ತಂದುಕೊಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡದೇನೆ ಇವನು ತನ್ನ ಆನೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಆನೆ ಪಾಪ ಅದಕ್ಕೇನ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಅದು ತನ್ನ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡೋದ್ರೆ ತುಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದುಃಖ ಆಗಿದೆ ಋಷಿಗಳಿಗೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಶಾಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಇಷ್ಟು ಅಹಂಕಾರ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ? ಸಂಪತ್ತಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಆಗಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ನಾವು ಲಕ್ಷ್ಮಿ 12 ಅನೇಕ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿದೆ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಸಂಪತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಅಂತ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಕಳಿಸಿದ್ರು, ಇವರಿಗೆ ಜಯ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಜಯವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಪರಾಜಯ ಆಯ್ತು. ಬಲಿ ತಾನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ರಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಸುಮ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಈಗೇನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವಹೇಳನವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಅಂತಹದ್ರಲ್ಲಿ ದುರ್ವಾಸರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಹರಿನಿರ್ಮಾಲ್ಯವನ್ನ ಹೀಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದರ ಪ್ರಭಾವವಾಗಿ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಸರ್ವಥಾ ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ನೀವು ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇವರು ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಪರ್ಯಂತರವಾಗಿ ಇವರು ಹಾಗೇನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ, ಹೀಗೆ ಅವನು ಬಲಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ದುಃಖ ಬಹಳ ತಡೆಯಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಿತಿ ದೇವಿ ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಗಂಟನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಶ್ಯಪರಲ್ಲಿ, ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳ ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಹಳ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅವರ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನನಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡು ಅವರು ಮಾಡಿದಂತ ಕರ್ಮದಿಂದಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ, ಮಕ್ಕಳು ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಏನೇ ದುಃಖ ಪಡುವುದು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆಯ್ತು ನೀವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ರತವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಪಯೋವ್ರತವನ್ನ ಮಾಡು, ಅದನ್ನ ಮಾಡುವುದರಿಂದಾಗಿ ನಿನಗೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಾಡ್ಯದಿಂದ 12 ದಿನಗಳ ಪರ್ಯಂತರವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ರತ ಇದು ಪಯೋವ್ರತ ಅಂತ. ಕೇವಲ ಹಾಲನ್ನ ಕುಡಿದು ಮಾಡಬೇಕು, ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯೋದು, ಯಜ್ಞ ಹೋಮಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದು, ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಲಿನಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ಪದಾರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಸಕ್ಕರೆಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಕೇವಲ ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವಾದ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯೋದು. ಒಂದು ಲೋಟ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕುಡಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲಿನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಂತಹ
ಒಂದು ಪೇಡ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿಂದೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದು ಫುಲ್ ಹಾಲನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದಂತ ಹಾಲು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡು ಕೊಡದೆ ತಿಂದೆ, ಇಲ್ಲ ಶುದ್ಧವಾದ ದೇವರಿಗೆ ನಿವೇದಿತ ಹಾಲನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಕುಡಿಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವರಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಜಾಯ ಜನ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಸಂಯಮಾಯ ಗುಣಾಯ ನಿರ್ವಾಣ ಸುಕಾರ್ಣವಾಯ ಅಣೋರಣಿಮ್ನೆ ಪರಿಗಮ್ಯ ಧಾಮ್ನೆ ಮಹಾನುಭಾವಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇತ್ತ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಕೂಡ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಮಥನ ಕಥೆಯಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯೇನೆ ಆ ಯಾವ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ವೃತ್ತಾಂತವು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದು, ಆ ಯಾವ ಅದಿತಿ ದೇವಿ ಕಶ್ಯಪರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ವೃತ್ತಾಂತದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವಿಷಯ. ಹಾಗೇನೆ ಇವರು ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಆಗ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇವರು ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅರೆಯೋಪಿ ಸಂದೇಯ ಸತಿ ಕಾರ್ಯಾರ್ಥ ಘೋರವೇ ಅಹೀಮೂಷಕವದ್ದೇಯ ಹರ್ತಸ್ಯ ಪದವೀಂ ಗತೈಹಿ. ಆಗ ನೀವು ಸಮುದ್ರ ಮಥನವನ್ನು ಮಾಡ್ರಿ, ಸಮುದ್ರ ಮಥನವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಸಮುದ್ರ ಮಥನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಸರಿ, ಹೇಗೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೇ ಜನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ನಾವು ಇರೋದೇ ಇಷ್ಟು ಜನ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ದೈತ್ಯರನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನೇ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಾವು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದೇ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗಿರೋದೇ ದೈತ್ಯರ ಜೊತೆ. ಸಮುದ್ರ ಮಥನವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಫಲ? ಅಮೃತ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅಮೃತವನ್ನು ನೀವು ಪಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ರಿ, ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ. ಆದರೆ ನೋಡಿ, ಆ ಅಮೃತ ಎಂಬುದು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರುವಂತಹದ್ದಲ್ಲ. ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರಮವನ್ನು ಪಡಬೇಕು. ನಾವು ಇಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದೈತ್ಯರನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ದೈತ್ಯರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ? ಅವರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಒಂದೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಯಾರು ಪರಪಕ್ಷದವರು ಇರ್ತಾರೋ ಅವರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾತುರ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಬುದ್ಧಿ ಓಡಿಸಿದಾಗ ಜಯವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಐಹಿ ಮೂಷಕವದ್ದೇಯ ಯತ್ಯಸ್ಯ ಪದವೀಂ ಗತೈಹಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿ ಇರ್ತದೆ, ಹಾವಿನ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾವನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಾವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಹಾವಾಡಿಸುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾವಿಗೆ ಆಹಾರ ಬೇಕಲ್ಲ, ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ತನ್ನ ಮಾತಂಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕದು. ಅದರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಇಲಿಯನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇಲಿಯನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ. ಹಾಕಿದಾಗ ಹಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಂತೆ, ಏನಪ್ಪಾ ಇದು ಬರೀ ಇದನ್ನು ತಿನ್ಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಕಡೆ ಅಡ್ಡಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಬೇರೆ ಬಂತು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಾಲು ಎರೆಯೋರಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಒಳಗಡೆ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ, ಹೆಂಗ್ ನಡಿಬೇಕು ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ? ಈಗ ಹಬ್ಬದ ಟೈಮ್ಗಳಲ್ಲೂ ನಾನು ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೋನಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಚಾರ ಬಂದಿದೆ. ನಾಗ ಚೌತಿ ನಾಗ ಪಂಚಮಿ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಗಾದ್ರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಚಾರ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲಿ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನೊಂದು ತಿಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬೋದಿಲ್ಲ, ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾನು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಆಗ ಹೇಳ್ತಂತೆ, ಓ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾಗರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂತೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ನಾನು ಇದು ತಿಂದಾಕ್ಬಿಡುದೆ ಅಂತ ಭಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿಸ್ತಾ ಅದು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆಗ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಓ ನಮಸ್ಕಾರ ಶೇಷದೇವರಿಗೆ ಅಂತ ಅದು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಂತೆ. ಹಂಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ಏನ್ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನನ್ನ, ನಾನು ಇನ್ನೇನ್ ಸಮಾಚಾರ, ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗೋವಿಂದ ಅಂತಂತ. ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ, ನಾನು ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಂತೆ. ಎಂತ ಸಂತೋಷ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀನ್ ಅದ್ರ ಬಾಯಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೀಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ನೀನ್ ಮರಣ ಹೊಂದಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀನ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪಂಚಾಮೃತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ, ನಂಗೊಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಮೂಷಕರಾಯರು, ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಂತ. ಆಯ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಏನಿಲ್ಲ ಅವನು ಆ ಬಿಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಬಿಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ನಂಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಸಾಕಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೀ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀನು ಉಳ್ಕೊಂತೀನಿ, ನಾನು ಉಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ಇಲ್ಲದ ಇದ್ರೆ ನಿನ್ನ ನಾ ತಿಂದಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೀ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಬದುಕೋಬಹುದು, ನೀನು ಬದುಕೋಬಹುದು, ನಾನು ಬದುಕೋಬಹುದು, ನನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಏನು ಬೇರೆ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಬಾಯಿಗೆ ಬೀಳೋದ್ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಾರ ದಾರಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಕೊನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಚೂರು ಸಿಕ್ಕರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಹೊಲ ಸಿಕ್ಕಂಗೆ ಅಂತ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ.
ಬೀಸೋದನ್ನೇ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡೆ 100 ವರ್ಷ ಆಯ್ಸದ್. ಹಂಗಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೆಲ್ಲ ಬಿಲೆ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದ್ ಮಾಡಿದೆ. ದೊಡ್ಡದ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾ ಅಂತ ಹಿಂಗ್ ತಂತಂತೆ. ಅಂದಿದೆ ತಕ್ಷಣ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿನ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಂತೆ. ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿನೂ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ತಾನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ. ಇದರಿಂದ ಹಾಗೆ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, ಇಲಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ತಾನು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನೀವು ಕೂಡ ದೈತ್ಯರ ಸಹಾಯವನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಮೃತವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಸತ್ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸಜ್ಜನರು ಯೋಗ್ಯರು, ಅವರು ದುಷ್ಟಕೃತ್ಯ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ. ಆದ್ರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೇನೆ ಸರಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆಯ್ತು, ನೀ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಂಗಪ್ಪ, ನೀನ್ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ದೇನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತು, ಅಷ್ಟೇ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆ ಸರ್ಪ ಮೊದಲಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಒಪ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆ ಮೂಷಕ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ನಾವು ಅಷ್ಟೇ, ಯಾರಿಗಾರು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಮ್ ಸಿದ್ಧ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತತ್ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೊಗಳ್ಬೇಕಂತೆ ಅವರಿಗೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಗಣೇಶನಿಗೋ ಒಂದು ಆರಾಧನೆಯೋ ಏನೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾರತ್ರ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೋಬೇಕಾ, ಸ್ವಾಮಿ ಆರಾಧನೆ ನಿಮ್ದೇ, ಏನು ಆರಾಧನೆ ನಿಮ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಆರಾಧನೆ ಸೇವಾ ನಿಮ್ದು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಆರಾಧನೆ ನಿಮ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಂಗಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಆರಾಧನೆ ನೀವು ನಡ್ಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಈ ಸತಿ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆ ನಿಮ್ದೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆಯ್ತು, ಕೇಳುವಾಗೂ ಸಹಿತ ಒಂದು ಮಾತುಗಳಿರುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀರಾ, ನೀವೇ ದೊಡ್ಡ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥರು, ಕರ್ಣ ಬಿಟ್ರೆ ನೀವೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಗಳ್ಬೇಕಂತ. ಹೊಗಳಿದ್ರೇನೆ ದಾನವೀರ ಶೂರ ಕರ್ಣ ಈ ರೀತಿ ಹೊಗಳಿದ್ರೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೃಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಆಗ ಏನ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ನೀವೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರೂಲ್ಸು ಗೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಡಿ ಅಂತ ಬೈತ್ ಕಳಿಸ್ತಾರ ಅವ್ರು. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಮೂಷಕಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಗಳ್ತಂತೆ. ನೀನೇ ಭಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ನೀನು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಭಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನೀನು. ಯಾಕೊತ್ತಾ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಂದ್ರೆ ನೀನೆ, ತಾರತಮ್ಯ ಅನ್ನೋದೇ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಭೇದನೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಂಚೆನೂ ಹರಿತೀಯ, ಒಳ್ಳೆ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆನೂ ಹರಿತೀಯ, ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಈ ಬಡವರದ್ದು ಸೀರೆ ಪಂಚನೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಶ್ರೀಮಂತರದ್ದು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಂತವರು ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀನೇ ಮೂಷಕರಾಯ. ನೀನೊಬ್ನೇ ಇರೋದು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಭೇದ ಎಂಬುದೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನೀನು, ಅಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದವನು. ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಈಗ ಧೋತ್ರ ಸೀರೆಗಳೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಬಿಸಾಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಏನಂದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಅದನ್ನ ಬಡ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ ತಿರ್ಗಾ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತದು. ಆಗ ಅವ್ರ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಏನು ಕಟ್ಟ ಇರೋದು, ಇಲಿ ನಮ್ಮನೆ ಇಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಇಲಿ ಮೇಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನೆ ಇಲಿನೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ನೋಡು, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೀಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳು ಎಲ್ಲ ತಿರುಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ತಿರುಗಿ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಇಲಿಯನ್ನ ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸಿ ಹೊರಗೆ ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತು. ನಂತರ ಇವರು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಸಮುದ್ರ ಮಥನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ಸಮುದ್ರ ಮಥನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಂದರ ಪರ್ವತವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀವು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಥನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಭಗವಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ, ನಾನು ಹೇಳ್ದಾಗ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು, ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನೋ ಹಂಗೆ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಏನಂತಂದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳು ಏನಂದ್ರು ಹೂ ಅಂದ್ರಿ, ಆಯ್ತು, ಬೇಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ದ. ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರೆಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಮುಖದ ಹತ್ರ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಹೇಳಿದ್ದ ಭಗವಂತ, ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಮುಖದ ಹತ್ರ ಹಾವಿನ ಹಗ್ಗ ಬೇಕಲ್ಲ, ಹಾವನ್ನ ವಾಸುಕಿ ಸರ್ಪವನ್ನ ಹಗ್ಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಕಡಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರ್ವತ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ವತ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಪರ್ವತ ತೊಂಬರಕ್ಕೆ? ಆಗ ಗರುಡ ತೊಂಬರುವಾಗ ಇವರೆಲ್ಲ ನಾನು ತೊಂಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಆರ್ ಕೈಲಾಗ್ಲಿ, ದಬ್ಬ ಅಂತ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಆಗ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದ ಗರುಡನಿಗೆ ಆ ಕಾರ್ಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಎತ್ತಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟ. ಅಜಿತ ರೂಪಿ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಆಗ ಇನ್ನೇನು ಮಥನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ನಾವು ಬಾಯಿ ಹಿಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ನಾವು ಶ್ರೇಷ್ಠ, ನಾವೇ ಬಾಲ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಇವ್ರು ಬಂದ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ದೇವತೆಗಳು ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರು, ಅವರು ಆ ಕಡೆ ಇದ್ರು. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಶುರು ಆಯ್ತು, ನಾವು ಶ್ರೇಷ್ಠ, ನಾವು ದೈತ್ಯರಂದ್ರೆ ನಾವೇ ರಾಜರು. ಮೊದ್ಲೇ ಈಗ ನಾವು ರಾಜನ ಪದವಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ನಮ್ಮ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದೆ ರಾಜ್ಯ. ಅಂತಹದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಲದತ್ರ ಇರ್ಬೇಕು? ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಥಾನ ಅದು ಬೇಡ ನಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಮುಖ ಬೇಕು. ಓಕೆ ಅವನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ದೇವರು. ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಕೊಡು ಹೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆಯ್ತು ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತೆ ಇವ್ರು ಬಾಲದತ್ರ ಹೋದ್ರು. ಮಥನ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ವಿಷ ಇದೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ. ಅದು ಒಂದ್ಸರಿ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತ. ಯಾಕೆ? ಆ ವಿಷದ ಪ್ರಭಾವ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಈ ರೀತಿ ಲೀಲೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದ. ಹೀಗೆ ಮಥನಾದಿಗಳು ನಡೆದಿದೆ. ಮಥನಾದಿಗಳಾದಾಗ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಅನೇಕ ವಿಘ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ವಿಘ್ನೇಶನ ಪ್ರಾರ್ಥನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದೇ ಹಾಲಾಹಲ ವಿಷ. ಹಾಲಾಹಲ ವಿಷ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ರುದ್ರದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ರುದ್ರ ಶಿವನು ಯಾವ ವಾಯುದೇವರನ್ನು ಕೀರ್ತನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಶಿ ವಿಷಸ್ಯ ಪಾತ್ರೇಣ ರುದ್ರೇಣ ಪಿಬತ್ಸಹ. ಅಷ್ಟು ಮೊದಲಿಗೆ ಆ ವಾಯುದೇವರು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಡಿದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಾಗಿ ಮಥನ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪವನ್ನ ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರಂತೆ. ಅದನ್ನ ರುದ್ರದೇವರ ಪಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಅವರ ಕಂಠ ನೀಲಕಂಠ ಆಯ್ತಂತೆ. ಆಗ ಭಸ್ಮಾದಿಗಳನ್ನ ಸರ್ಪವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಗಂಗೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಆ ರೂಪವನ್ನ ಶಾಂತವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೀಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಠ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನಾನು ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ಔಷಧಿ ತಗೋಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಏನಿಲ್ಲ, ನೀ ಔಷಧಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ನೇರವಾಗಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡು, ನೀರ್ ಕುಡಿಬೇಡ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಸರಿ ಅಂತ ಅವರು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ನೇರವಾಗಿ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀರ್ ಕುಡ್ದಿಲ್ಲ, ಗಂಡಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಡೆ ಹೊರಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಳಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓ ಅಂತ ಅವಳು ಸೊಸೆ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಅವಳು ಕುಣಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಈ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭ ಇಲ್ಲ, ಹೋಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ನೀರ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು, ನೀರ್ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಅವಳು ಸಮಾಧಾನ ಆದ್ಲು. ಹಿಂಗೆ ಆ ಸಮಯ ನೋಡಿ ಆ ಕಂಠಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕುಳಿತಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಯಾವ ವಾಯುದೇವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಏನು ದುಃಖ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ತಾಪ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಂತರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮೊದಲಿಗೆ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ, ಕಷ್ಟ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಎಂಬುದು ಬರ್ತದೆ. ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಧೀನರಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಮಧೇನು, ಉತ್ತೇಶವ, ಸೈರಾವತ, ಪಾರಿಜಾತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ರೊಬ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ಅಪ್ಸರಾ ಸ್ತ್ರೀ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಬಂದವಳೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಗಮನವಾದ ಒಳ್ಳೆ ಸುಂದರ ರೂಪ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿದು. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ರೂಪವನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅನಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಾದ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ರೂಪ ಇದೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿದು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಅವಳು ಹಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದಾಳಂತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ರೊಬ್ರನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಹಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಗ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ದಾಳೆ. ಕಶ್ಚಿನ್ ಮಹಾಂತಸ್ಯ ನ ಕಾಮಜಿರ್ಜಯ ಸ ಈಶ್ವರ ಕಿಂ ಪರತೋ ವ್ಯಪಾಶ್ರಯ ಕರ್ಮ ಕ್ವಚಿತ್ತಸ್ಯ ನ ಭೂತ ಗೌರದಂ ಜಾಗ ಕ್ವಚಿತ್ತಚ್ಚನ ಮುಕ್ತಿ ಕಾರಣಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವ್ರನ್ನ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತೀಯ, ಅವ್ರು ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರಂತೆ. ದುರ್ವಾಸರನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರಂತೆ. ಬಹಳ ಪ್ರಬಲ್ ಇವರು, ಪವರ್. ಇವ್ರು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಾಡೋ ಪವರ್ ಇದೆ, ಶಕ್ತಿ ಇವರಿಗೆ. ಇವ್ರ ಮದ್ವೆ ಆಗೋ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಬೇಡ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ನಂಗೆ ನಡೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ರಂತೆ. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಯಮದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತಮ ಅಂದ್ರೆ ಯಮದೇವರು. ಮುಂದೆ ಅವರ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಯಮದೇವರು ಮಹಾಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು. ಅವರನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗುವ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಡಪ್ಪ, ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಭೂತ ಸೌಹೃದಂ, ಭೂತಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರಿಂದಾಗಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಬೇರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಡ, ಇವನು ಮುಕ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಕೂತ್ರೆ ಇವನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವರೇ ಮೊದಲಾದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಬೇಡ, ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಿಕವಾದದ್ದು, ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ಪೂರ್ಣವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೇನೆ ಚಿರಾಯುವಾದಂತಹ ಯಾವ ಅಶ್ವತ್ಥಮಾಚಾರ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸ್ವರೂಪ ಶೀಲ ಅಮಂಗಳಂ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಹಾಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡು, ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಸ್ವಂತ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಪಡಿತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಸಂತಾನವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಶೀಲ ಅವರು ಅಮಂಗಲಂ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ಅವರು ಬೇಡ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೋದ್ರಂತೆ. ಕೊನೆಗೆ ಆಯ್ತು, ಭಗವಂತನ ನೋಡಿ, ಅವನ್ನ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಭಗವಂತನ ನೋಡಿ. ತಸ್ಯಾಂಶ ಗಂಧೇಜ ಔಷಧೀಂ ನವಕಂಜಮಾಲಾಂ ಮಾದ್ಯನ್ಮ ದೂರತವರ ಗಿರೋಪ ದುಷ್ಟಾಂ ತಸ್ಥೋ ನಿವೀಯ ನಿಕಡೆ ತದುರಸ್ವಧಾಮಾಂ ಸವ್ರೀಡಃ ಸ ವಿಕಸನ್ನಯನೇನ ಭೀತ. ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಮಂದಸ್ಮಿತವಾದಂತಹ ಕಮಲದಂತ ಕಣ್ಣುಳ್ಳಂತಹ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಇದೆ. ಆ ಭಗವಂತನೇ ನೀನೇ ನನ್ನ ಗಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣನ ವಿವಾಹ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಮೃತ ಮಥನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಾದಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಮೃತವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಧನ್ವಂತರು ರೂಪಿ ಭಗವಂತ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತೆಂತ ಮಂಗಳಕರವಾದ ದಿನ, ಧನ್ವಂತರಿಯ ಜಯಂತಿ.
ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಧನ್ವಂತರಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ದಿನ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಧನ್ವಂತರಿಯ ಜಯಂತಿಯನ್ನ, ಧನ್ವಂತರಿಯ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವವನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಮೃತ ಪೂರ್ಣ ಕಲಶಂ ಬಿಭ್ರತ್ ವಲಯ ಭೂಜಿತ ಸವೈ ಭಗವತ ಸಾಕ್ಷಾ ವಿಷ್ಣೋರಂಶಾಂಶ ಸಂಭವ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತ ಧನ್ವಂತರಿ ರೂಪಿ ಭಗವಂತ ತಾನು ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು, ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಮೃತವನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಅಮೃತವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಲೌಕಿಕ ಯಾವ ಅಮೃತವನ್ನು ಕೂಡ, ದೇವ ಅಮೃತವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ, ಧನ್ವಂತರಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಧನ್ವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪಾಪಗಳು ರೋಗಗಳು ಅಂತ ಇರ್ತಾ ಇದೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡುವಂತವನು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇವನಿಗೆ ಧನ್ವಂತರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂತಹ ಭಗವಂತ ಆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವಂತಹ, ರೋಗಾದಿಗಳನ್ನ ಪಾಪಾದಿಗಳನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವಂತಹಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥನಾದಂತಹ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಧನ್ವಂತರಿ ರೂಪ. ಆಯುರ್ವೇದ ಪ್ರವರ್ತಕ, ಆಯುರ್ವೇದ ಪ್ರವರ್ತಕನಾದಂತಹ ಭಗವಂತ ಯಾವ ಅಮೃತವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅವನು ಇಟ್ಕೊಂಡ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೈತ್ಯರು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಕಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಏನಪ್ಪಾ ದೇವರೇ, ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದ ನೀನು ಅಂತ ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ಅವರೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಕೈಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಬಾಯಿಗೆ ಬರ್ದಂಗ ಆಗೋಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ನಾನ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ರಿ, ರಕ್ಷತೀತ್ಯೇವ ವಿಶ್ವಾಸ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಕಾರ್ಯ, ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆಯ್ತು, ಸರಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಮೋಹಿನಿ ರೂಪವನ್ನ ಭಗವಂತ ತಾಳಿದ್ದಾನೆ. ಒಳ್ಳೆ ಸುಂದರವಾದ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ವಶವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಹೋ ರೂಪ ಮಹೋಧಾಮ ಅಹೋ ಅಸ್ಯ ನವಂವಯ ಇತಿತೇ ನಾಮಭಿಧೃತ್ಯ ಪಪ್ರುಚರ್ ಜಾತರುಚ್ಛಯ. ಮನಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಏನಿದು ರೂಪ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರೂಪವನ್ನೇ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಎಂತಹ ಸುಂದರವಾದಂತ ರೂಪ, ಒಳ್ಳೆ ತಾರುಣ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ ರೂಪ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ನೀನು ಇಷ್ಟಿನ ಎಲ್ಲೂ ನೋಡೇ ಇದ್ದೇ ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತೇ ಬಂದಿದ್ದು ಒಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವೋ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ರೂಪವನ್ನ ಮೋಹಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಯಾರು ಮೋಹಕನಾದಂತಹ ಭಗವಂತ ಮೋಹಗೊಳಿಸುವ ಮುಂದೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಮೋಹಗೊಳಿಸೋರು, ಹಾಗೆ ಮೋಹಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅಮೃತ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ದ ಕೇಳ್ರಿ ಅಂತ ನೀ ಎಲ್ಲರೂ ವಶನಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮುಗೀತು. ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯನು ಅಷ್ಟೇ, ಕಾಮದಲ್ಲಿ ವಶನಾದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಮ ಹೇಗೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುತ್ತದೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಹಾಗೇನೆ ಇತ್ತ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾಲು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೈತ್ಯರು ಒಂದು ಸಾಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕುಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಕುಳಿತಾಗ ಇತ್ತ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ತಾನು ಅಮೃತವನ್ನ ಪಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ. ಆಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯವರು ಮಾತಾಡೋ ಶಬ್ದನೇ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ಶಬ್ದನೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಏನಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ರಾಹು ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣನ್ನ ತೆಗೆದಂತೆ. ಕಣ್ಣನ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ನೋಡಿ ಆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಕೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಲುಂಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಂದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಊಟಕ್ಕೆ ಕುಡಿಸಾಗ ಮಡಿಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಮಡಿಲಿ ಜಿಲೇಬಿ ಜಾಂಗಿರಿ ಪಂಚಭಕ್ಷಗಳು ಬಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ ಕಡೆ ಕೇವಲ ಲಾಡು ಅಂತ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮುಗೀತು. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಈ ಊಟ ಬೇಡ, ನಮ್ಗೆ ಮಡಿ ಉಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು ಪಂಚೆ ಸಣ್ಣ ಪಂಚೆ ಒದ್ದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ಜಂಪ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹಂಗೆ ಇತ್ತ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವನಿದ್ದಿದ್ದು ಈ ಕಡೆ ಇದ್ದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಂತೆ. ಇನ್ನೇನು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತಾ ಇನ್ನೇನು ಅವನಿಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರು ದೇವರೇ ಅವನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತು, ದೈತ್ಯನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತು ಅಂತ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನ ತಲೆಯನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ, ನಾನು ಅಮೃತವನ್ನು ಪಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಹೊರತು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದಾಗಿ ಕೊಡಿಸಿದ್ನಂತೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು ಮದುವೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಹಳ ನಡೀತಾ ಇರತ್ತೆ. ಇಂಥವು ಕೂಡ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಮದ್ವೆಗೆಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ದು ಮಡಿ ಊಟನ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಈ ಕಡೆನ? ಕೆಲವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೌದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮಡಿ ಶುದ್ಧ, ನಮಗೆ ಈ ಕಡೆ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಮಠಕ್ಕೆ ಬರ್ಸ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸರಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಒಂದು 20 ಜನ ಅಂತೇಳಿ ಮಠದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಮಾರನೇ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಯ್ತು, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ನಡೀತು. ಮತ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಮಯ ಬಂದ್ರೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತಾಗ ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ 20 ಜನ ಇದ್ದಿದ್ದು 100 ಜನ ಆಗೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಟೆನ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ. ಅವನ ಅಡಿಗೆ ಅವ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನಾ 20 ಜನಕ್ಕೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದೀನಿ, 100 ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸಾರಿಗೆ ನೀರ್ ಹಾಕ್ಲಾ? ಸಾರಿಗೆ ನೀರ್ ಹಾಕ್ಬೇಡ, ನೀರಿಗೆ ಸಾರು ಹಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬೈಕೊಂಡೇ ತಿನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವರು ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಬರ್ಲಿ ಯಜಮಾನ, ನಾನು ಒಂದ್ ಕೈ ತೊಗೊಂತೀನಿ, 20 ಜನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 100 ಜನ ಬಂದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಕೈ ತೊಗೊಂತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನಂತೆ. ಸರಿ, ಹೀಗೆ ನೋಡಿ ಅವರು ಆಯ್ತು, ಇವನಿಗೇನೋ ಪಾಪ ಬೈಸ್ಕೊಂಡ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ. ಅವರು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ
ಅವ್ರು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಏನ್ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಈಗೇನು ಮಠಗಳೇನು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ, ಎಲ್ಲವೂ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿ ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ, ನಾವ್ ಇಲ್ಲೇ ತಗೊಂತೀವಿ, ಅಲ್ಲೇ ದೇವ್ರ ಪ್ರಸಾದ ಇರ್ತದೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಸನ್ನಿಧಾನ, ನಾವ್ ಇಲ್ಲೇ ತಗೊಂತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರಂತ. ಹೌದಾ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ, ನೀವೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರು ಒಳ್ಳೇದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ತೃಪ್ತಿ ಪಟ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಇವ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಮಾರನೇ ದಿನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಂದು ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತಿಯಾರ. ಏನ್ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ತೊಂತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೋ ಮಡಿ ಸೆಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಮತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ ಕಾಶಿ ಹಲ್ವಾ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ, ಕಾಶಿ ಹಲ್ವಾ ಎನ್ನುವುದು ಕಾಶಿ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ಮರಣೆ ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತಗೊಂಡೆ. ಇಡ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡ್ಲಿ ಬಡಿಸುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ, ಅವನ ಹೆಸರು ಬದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬದ್ರಿನಾರಾಯಣ ಸ್ಮರಣೆ ಬಂತು, ಅದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡೆ. ಚಟ್ನಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಋಷಿಕೇಶ ಅಂದ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾಗಿದೆ, ವಿಶಿಷ್ಟ ಸನ್ನಿಧಾನ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತಗೊಂಡೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತಾಗ ಯಾರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಹೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ, ಒಳ್ಳೇದು, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ, ಎಲ್ಲೆಡಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಂತೆ. ಸರಿ, ಹೀಗೆ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಅವನು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ರಾಹು ಈ ಕಡೆ ಬಂದ, ಆದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಅಮೃತಪಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಯಿತು. ಅವನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇವಲ ಅಮೃತಪಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ, ಶಿರವ ಬೇರೆ ಆಯಿತು, ರಾಹುವಿನ ರೂಪವೇ ಮುಖ ಮಾತ್ರ ಉಳಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೀಗೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಮೃತವನ್ನು ಪಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಜಯವಾಯಿತು, ಅಮೃತವನ್ನು ಪಡೆದ್ರು, ಯುದ್ಧಾದಿಗಳು ಆಯಿತು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತ ಇಂದ್ರ ಪದವಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಕೇವಲ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇಂಥ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯವೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಮನ ರೂಪಿ ಭಗವಂತ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಚರಿತ್ರೆ. ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇ ನಾವು ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ವಿ, ವಯೋರಥವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಯ ಎಂಬುದು ಇವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಆಯ್ತು. ಹಾಗೇನೆ ಇತ್ತ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅದಿತಿ ದೇವಿ ಅವರು ಕೂಡ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಭಗವಂತ ಅವತಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಕಡೆ ಸರಿ ಆಯ್ತು, ಇವರು ಕೂಡ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವನು ಮಹಾಪಾಪಿ, ದುಷ್ಟವಾದ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಇತ್ತ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವಳು ಪಯೋರಥವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ಲು. ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿ ಇನ್ನೇನು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ಅದಿತಿ ದೇವಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ಲು, ವರವನ್ನು ಪಡೆದ್ಲು. ಪಡೆದ ಆದ್ಮೇಲೆ ಭಗವಂತ ಬಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ, ಯಜ್ಞ ಕುಂಡದಿಂದನೇ ಬಂದಂತೆ. ಇವ್ರು 12 ದಿನ ಮುಗೀತು, ಪಯೋರಥವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ಲು. ವ್ರತ ಆದ ಮೇಲೆ ಯಜ್ಞಕುಂಡದಿಂದ ಭಗವಂತ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಬಂದು ಏನು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಗೊತ್ತಾಯಿದೆಯಮ್ಮ, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಜಯ ಆಗಬೇಕು. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿತ್ತು ತೂರ್ಪದಲ್ಲಿ. ಇವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋಲಾಗಿತ್ತು, ಜಯ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಈಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಈಗ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬಂದೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಆಯ್ತು ಮುಂದೆ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ನಾನು ಅವತಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಬಂದು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವರವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರ ಪ್ರಭಾವ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವಾಮನನಾಗಿ ತಾನು ಅವತಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಅವನು ಹೇಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸುಂದರವಾದಂಥ ರೂಪ, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ರೂಪವನ್ನ ತಾಳಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಉಪನಯನವನ್ನು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರವಣದಾದಿಶ್ಯ ಮುಹೂರ್ತೆ ವಿಜಿತಿ ಪ್ರಭು ಸರ್ವೇ ನಕ್ಷತ್ರ ತಾರಾದ್ಯ ಚಕ್ರುಷ್ಟ ಜನ್ಮ ದಕ್ಷಿಣಂ ಅಂತ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ತಾನು ಅವತಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಅವತಾರ ಆಯಿತು, ಒಳ್ಳೆ ಅವನು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಣ್ಣ ಕೂಸಿನ ರೂಪ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ತಾನು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ರೂಪ. 7 ವಯಸ್ಸು ಆಗಿದೆ, 5 ವಯಸ್ಸು ಆಗಿದೆ ಅವನಿಗೆ. ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಉಪನಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಪನಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ತಮ್ಮಟಂ ವಾಮನಂ ದೃಷ್ಟ ಮೋದಮಾನ ವರ್ಷಯ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಉಡುಗೊರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಕೊಟ್ರು, ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ ಏನೇನು ಕೊಡಬೇಕೆನ್ನುವುದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಾವಿತ್ರಿ ಸವಿತಾಬ್ರವೀತ್, ಸಾವಿತ್ರಿ ತಾನು ಗಾಯತ್ರಿಯನ್ನು ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ಕಶ್ಯಪರು ಮೇಕಲ ಉಡುದಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ಭೂಮಿದೇವಿ ಕೃಷ್ಣಾಜಿನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ, ಇಂದ್ರ ದಂಡವನ್ನು ಚಂದ್ರ ಇಂದ್ರವನ್ನು ದಂಡವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ತಾಯಿ ತಾನು ಕೋಪೀನವನ್ನ ಉಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಕಮಂಡಲವನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಉಮಾದೇವಿ ಪಾರ್ವತಿ ತಾನು ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ. ನೋಡಿ ಎಂತ ದೊಡ್ಡ ಸೌಭಾಗ್ಯ, ಮೊದಲಿಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಆಗುವಂತ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿದು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾವುದೋ ಪಕ್ಷ ಯಾವುದೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ, ಏನನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದು ನಾವು ಎಚ್ಚರ ಇರಬೇಕು. ಉಪನಯನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೇನೋ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ದಿರುವ ಪದಾರ್ಥ ಮಗುವಿಗೆ ಅವನು ಧರ್ಮಕರ್ಮ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಏನೇನೋ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ, ಏನೋ ಬರ್ತಾ ಅಂತ ಬಂದು ಉಡುಗೊರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಒಂದು ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ರಿ,
ಇಲ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ. ಅವನು ಉಪನಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಯಾವ ಪರಿಷೇಚನ ಎಲ್ಲ ಪರಿಷೇಕಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಚಿತ್ರಾವಧಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತ್ರೆ ಏನ್ ಪುಣ್ಯ ಬಂತು? ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಂಜಿಲ್ಲು ಮುಸರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಸರ್ವತಾ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿರಬಾರ್ದು. ಈಗ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಹುಡುಗರು ಏನ್ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸೀರೆ ಕೊಟ್ರಂತೆ. ಅಲ್ರಿ ಉಪನಯನ ಆಗಿದ್ ಯಾರಿಗೆ? ಮಗನಿಗೆ. ತಾಯಿಗೆ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಬಹಳ ಕೋತಿ ಚೇಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾ, ಅವ್ನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಮ್ಮ ನನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡು, ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಇವ್ರು ಏನಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇವ್ ನಂಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದು. ಹೀಗೆ ಏನೇನೋ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಗುವಿಗೆ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಪಾತ್ರವೋ ಅಥವಾ ಮುದ್ರೆಯೋ ಗೋಪಿಚಂದನವೋ ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂತಹ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಮಂಡಲುವನ್ನ, ದಂಡವನ್ನ, ಹೌಪೀನವನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇವನ್ನ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಮಂಡು ದಂಡ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ. ಹೋಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಆ ಬಲಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ನಡೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಇವನು ನೋಡಿ. ಆಗ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವನ ಪಾದವನ್ನು ತೊಳೆದಿದ್ದಾನೆ. ಪಾದವನ್ನು ತೊಳೆದು, ನಿನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಲಾ, ಬಂಗಾರ ಕೊಡ್ಲಾ, ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಲಾ, ಈಗ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಕೇಳಿದಾಗ ಸರಿ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವನು ಮೊದ್ಲಿಗೆ ಹೊಗಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಆಗ್ಲೇ ಕೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೊದಲು ಹೊಗಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ವಾಮನ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ. ನೀನು ಬಿಡಪ್ಪ, ನೀನು ದಾನ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥ, ಅತ್ಯಂತ ಯೋಗ್ಯನಾದವ. ನೀನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಬರೋರೆಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಎಂತೆಂತಹ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಎಂತ ಯೋಗ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮಹಾಶೂರರು, ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳು. ನೀನೇನು, ನಿಮ್ ತಂದೆಯ ವಿರೋಚನ ಏನು, ಆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಏನು, ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜ ಏನು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ರಿಗಿಂತ ಒಬ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾನೇ ಬಂದವರಿಗೆ ಒಂದೇನೋ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ದಂಥವ್ರು. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತ ನೋಡಿ, ನಾನೇ ಬಂದು ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಒಬ್ರನ್ನ ಕೊಂದ, ಒಬ್ರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ದ. ಒಂದು ಶಬ್ದವನಲ್ಲಿ ತಾನು ತಿಳಿಸ್ದ. ಹಾಗೇನೆ ಅವನಿಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಅವನನ್ನ ಹೊಗಳಿ ಅವನ ಸಂತೋಷನಾಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಏನ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಪದಾನಿ ತೇಣಿ ದೈತ್ಯೇಂದ್ರ, 3 ಹೆಜ್ಜೆ ಜಾಗವನ್ನು ಕೊಡು ನನಗೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮೂರ್ಖ ಅಂತ ಬೈದ್ನಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಗೆ ಅವನನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಂತವನು. ಮೂರ್ಖ ಅದಕ್ಕೆ ಬೈದ್ರೆ, ತೊಂಬಾಲೋ ಬಾಲಿಶಮತಿ ಸ್ವಾರ್ಥಂ ಪ್ರತ್ಯಬುಧೋ ಯಥ. ಬಾಲ, ನೀನು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ, ಸಣ್ಣ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ ನಿನಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬುದ್ಧಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀಯಾ. ಆ ರೀತಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಬಾರ್ದು, ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಏನಾರು ಏನ್ ಬೇಕೋ ಕೇಳ್ಕೊ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದುಚ್ಚ ಲಾಭ ಸಂತುಷ್ಟ ತೇಜೋ ವಿಪ್ರಸ್ಯ ಬರ್ತದೆ. ನೋಡಪ್ಪ, ತಿಳ್ಕೊ, ಏನು ನಮ್ಮ ತೃಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೃಚ್ಚ ಲಾಭ ಸಂತುಷ್ಟ, ಎಷ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನ್ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಏನ್ ಬೇಕೋ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು, ಅವ್ರದ್ದು ಬಹಳವಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೋಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟೇ 3 ಹೆಜ್ಜೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಇವನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ, ಸರಿ ಆಯ್ತು ನಿನ್ನಿಚ್ಛೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಇವನು ಸಿದ್ಧನಾದ್ರೆ, ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ಬಂದು ತಾಳೋ ಅಂತ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾನಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವನು ಯಾರು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ವಾಮನ ರೂಪದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದಾಗಿ ನೀನು ಕೊಡಬೇಡ, ಇಲ್ಲ ಸಂಕಲ್ಪ ಆಗಿದೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ. ಧರ್ಮಾಯ ಯಶಸೇರ್ಥಾಯ ಕಾಮಾಯ ಸ್ವಜನಾಯ ಚ ಪಂಚದ ವಿಭಜನ್ ವಿತ್ತಂ ಇಹಾಮುತ್ರ ಚ ಮೋದತೆ. 5 ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಸಂಪತ್ತನ್ನ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸರ್ವಸ್ವ ದಾನ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಭಾಗ, ಯಶಸ್ಸಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಒಂದು ಭಾಗ, ಅರ್ಥ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ತಿರುಗಿ ಗಳಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಒಂದು ಭಾಗ, ಕಾಮಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಒಂದು ಭಾಗ, ತಮ್ಮ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಒಂದು ಭಾಗ. ಹೀಗೆ 5 ಭಾಗವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನೀನು ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದಾನ ಕೊಡುವಂತಹ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. 3 ಹೆಜ್ಜೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಲ್ಲ ಆವರಿಸ್ಕೊಂತಾನೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೋಡಪ್ಪ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ, ನಾನ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೋ. ಸ್ತ್ರೀಷು ನರ್ಮೆ ವಿವಾಹೇ ಚ ವೃತ್ಯರ್ಥೆ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕಟೆ ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣಾರ್ಥೆ ಹಿಂಸಾಯಾಮ್ ನಾನು ತಂ ಜುಗುಪ್ಸಿತಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸ್ತ್ರೀಯರ ಜೊತೆ ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇನ್ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಅದೇನು ತಮಾಷೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಹತ್ರ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಅದೇನ್ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ಆಗದೆ ನಡಿಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಂತೆ. ತಮಾಷೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಸ್ತ್ರೀ ಶೋ ನರಮೆ, ತಮಾಷೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಏನೋ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಆಯ್ತು ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಇದೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಏನೋ ಒಂದು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ಅದು ನರ್ಮವಾಕ್ಯ ಅಂತ, ತಮಾಷೆಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತುಗಳು. ವಿವಾಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಒಂದು ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 100 ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ವಿವಾಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಅಥವಾ ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣಾರ್ಥೆ, ಗೋವುಗಳ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳನ್ನ ಮಾತನಾಡಿ ಕೂಡ ಅದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಿನಗೆ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕಟ ಬಂದಿದೆ ಈಗ, ಆದ್ರಿಂದಾಗಿ ನೀನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಡ, ಕೊಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವನು ಏನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ವಿಂಧ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.
ಆಗ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸುಮ್ಮಿದ್ದಾನೆ, ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನು ಇದ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆಗ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀನು ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಕಳ್ಕೋ, ನೀನು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಸರ್ವಸ್ವ ಕಳ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಹೋಯ್ತು. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಓದಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯರು ಇಂದ್ರ ಅಗೌರವ ಮಾಡಿದ್ದ, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ದುರ್ವಾಸರ ಅಗೌರವ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಹೋಯ್ತು, ಈ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಭಗವಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಕಾಲಿಂದಾಗಿ ಮೇಲೆ, ಒಂದು ಕಾಲಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನ, ಒಂದು ಕಾಲಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಕಾಶಾದಿಗಳನ್ನ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಂತೆ. ನೋಡಿ, ಅವಾಗೇನೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಆಗಿ ಭಗವಂತ ಬೆಳೆದ. ನೋಡಿ, ಈ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ವೈವಸ್ವತ ಮನ್ವಂತರ ಇದ್ದೀವಿ, ಶ್ವೇತವರಾಹ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ವೇತವರಾಹ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಈ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ರೂಪವಾದಾಗ ತಾನು ಎಡಗಾಲನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಕಂಚಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ರೂಪವನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಕಂಚಿಯಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಡಗಾಲನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದಂತಹ ರೂಪವಿದೆ. ಆದರೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಿರುಕೋಲೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ, ರಘುತ್ತಮ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ, ಸತ್ಯಪ್ರಮೋದ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಸನ್ನಿಧಾನ, ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಬಲಗಾಲನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಕಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಈ ರೀತಿಯ ಚರಿತ್ರೆಗಳು ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿದೆ, ಅನೇಕ ಕಲ್ಪಾನುಸಾರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ರಾಮಾವತಾರ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಹಾಗೇನೆ ಬೇರೆ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಬಲಗಾಲನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಕಡಾಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿ ಗಂಗೆ ಹರಿದಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಎಡಗಾಲನ್ನ ಎತ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಯುಗ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ. ಆದ್ರಿಂದಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಕ್ರಮ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಭಗವಂತ ನನ್ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು, ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ ಭಗವಂತ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬೇಡಿದ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಲೀಲೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ತನ್ನ ಭಕ್ತನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ. ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರಿಗೆ. ಆಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ, ಆಗ ತನ್ನ ವಂಶದವ್ರನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ, ಏನ್ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಪ್ಪ, ನೀನ್ 21 ಕುಲ ಉದ್ಧಾರ ಆಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ 21 ಕುಲ ಇದೆ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಇದ್ರು 5 ತಲೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನೀನೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀಯ, ಮರೀಚಿ ಕಶ್ಯಪ, ಮರೀಚಿ ಬ್ರಹ್ಮ, ನೀನೇ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ ವಂಶದ ನಾವ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. 21 ತಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೂಪವನ್ನ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅವರವರ ತಂದೆಯವರು ಯಾರಿರ್ತಾರೋ ಅವರ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಒಂದು 21 ತಲೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರು ಮುಂದೆ ಒಂದು ದುಷ್ಟ ಕೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ, ಯೋಗ್ಯನಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನೋ ಅವನ ಯೋಗ್ಯತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಷ್ಟ ಕೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದೇವತೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಹೊಡಿಬೇಡಪ್ಪ, ನೀ ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಹೊಡಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯವನ್ನ ತಿರುಗಿ ಕೊಡಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಕೊನೆಗೆ ಇರೋದೇ ಒಂದೇ ದಾರಿ, ಭಿಕ್ಷೆ ಬಿಡಬೇಕು, ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಪ್ಪ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೋಸ್ಕರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಕ್ತನಾದಂತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವನು ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಬೇಡಿ ವಾಮನನಾಗಿ ಅವತಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿದ್ದಂತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ ಇರ್ತದೆಯೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೀತದೆ. ಭಕ್ತರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಲೀಲೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಭಗವಂತನನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರು ಕೂಡ, ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನೀನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಪ್ಪ, ಅದೇನ್ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ತ್ವಯೇವ ದತ್ತಂ ಪದಮೈಂದ್ರ ಮೂರ್ಜಿತಂ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ, ನೀನೇ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಹಳ ಅನುಗ್ರಹ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ. ಆಗ ನೋಡಿ, ವಿಂಧ್ಯಾವಳಿ ಯಾವ ಬಲಿಯನ್ನ ಕೆಳಗೆ ದಬ್ಬಿದ್ರೆ ಇತ್ತ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ವಿಂಧ್ಯಾವಳಿ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳಂತೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಮಾತನಾಡಬಹುದಾ, ನೀನೇನ್ ಹೇಳ್ತೀಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳಂತೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು, ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ನಿನ್ನ ವಸ್ತುವನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ ಎಂತ ಮಾತು, ನಿನ್ನ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ, ನಿನ್ನನ್ನ ನಾನು ಸುತಳ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ದರ್ಶನ ನಿನಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ, ನಾನೇ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ನಿನಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಭಗವಂತನೇ ಅಲ್ಲಿ ದ್ವಾರಪಾಲಕನಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಅಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಚರಿತ್ರೆ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷ, ಆ ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷದ ಚರಿತ್ರೆ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ದುಸ್ವಪ್ನಗಳು ಬೀಳೋದಲ್ಲಂತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮಗೆ ದುಸ್ವಪ್ನ ಬಿತ್ತು ಅಥವಾ ಏನೋ ಅಹಿತವಾಗಿ ನಡೀತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಹೋಗ್ತದಂತೆ. ದುಸ್ವಪ್ನ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತದೆ, ಅದು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಆಗದಂತೆ ಭಗವಂತ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಚರಿತ್ರೆ, ಸಮುದ್ರ ಮಥನವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಅದರಂತೂ ಸಾಕ್ಷಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ವಿವಾಹವಾದ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಹೀಗೆ ಅಮೃತವನ್ನ ಪಡೆದಂತಹ ಧನ್ವಂತರಿ ಅವತಾರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಷ್ಟಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣನ ಅನುಗ್ರಹ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಹೀಗೇನೆ ಅಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಮಹಿಮೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹದ್ದು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ತಾನು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಡೆದು ಈ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತತ್ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ
ಮತ್ಸ್ಯರೂಪಿ ಭಗವಂತನ ಚರಿತ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂತಹ ವಿಷಯ ಬೇರೆ, ಮತ್ತ್ಯಾಕ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ಸ್ಯರೂಪಿ ಭಗವಂತ ಬಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಪರೀಕ್ಷಿತನಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತಂತೆ. ಆಯ್ತು, ಒಂದ್ ಕತೆ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕತೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಮುಗಿತಾ, ಸರಿ ನಾವು ಹೊರಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವರು? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ ನೋಡಿದಂತೆ ನೀರ್ ನೋಡಿದ್ನಂತೆ. ನೀರ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ಸ್ಯರೂಪಿ ಭಗವಂತನ ಹಾಕೋ ಬಂದಂತೆ. ಮತ್ಸ್ಯರೂಪಿ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತೆ. ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಮತ್ಸ್ಯರೂಪಿ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯವ್ರತ ರಾಜ ಶಾದ್ಯದೇವ, ಸೂರ್ಯನ ಮಗ ಶಾದ್ಯದೇವ, ಅವನೇ ಈಗಿನ ಮನ್ವಂತರಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿ. ವೈವಸ್ವತಮನು ಅವನೇ ಅಧಿಪತಿ. ಅವನು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವ್ರತ ಅಂತ ಮಹಾರಾಜ. ಈ ಮನ್ವಂತರಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ನೀರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಒಂದು ಮೀನು ಬಂದಿದೆ, ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡು, ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಇರೋಕ್ ಜಾಗ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಕಮಂಡಲಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಕಮಂಡಲಿಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತು, ತೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತು, ಹೀಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತು. ಆಗ ನಂಗೆ ಜಾಗ ಸಾಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ತಾವು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ನಾನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತ, ಮತ್ಸ್ಯರೂಪಿ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು 7 ದಿನಕ್ಕೆ ಪ್ರಳಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾಶವಾಗ್ತದೆ. ಆಗ ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳನ್ನ ಒಂದು ದೋಣಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಕೂಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು? ಒಂದು ಹಾವು ಬರ್ತದೆ, ಹಾವನ್ನ ತಗೊಂಡು ನನ್ನ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವೇನೆ? ಶೃಂಗಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ನಿಂಗೆ ಶೃಂಗ ಇರ್ತದೆ, ಮೀನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತ. ರೋಷ್ಟೀಶ ವಿಗ್ರಹ ಸುನಿಷ್ಠೀವನೋದ್ಧತ ವಿರಿಷ್ಟಾಂಬುಜಾರಿ ಜಲದೇ ಕೋಷ್ಟಾಂತರಾಹಿತ ವಿಚೇಷ್ಟಾಗಮೌಘ ಪರಮಿಷ್ಟೀಡಿ ತತ್ವಮವಮಾಂ ಪ್ರೇಷ್ಟಾರ್ಕ ಸೂನುಮನು ಚೇಷ್ಟಾರ್ಥಮಾತ್ಮವಿದತಿಷ್ಟೋ ಯುಗಾಂತ ಸಮಯೇ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತ್ಮ ಶೃಂಗ ಧೃತ ಕಾಷ್ಟಾಂಬುವಾಹನ ವರಾಷ್ಟಾವದ ಪ್ರಭತನು ಶ್ರೇಷ್ಠಾತ್ಮ ಶೃಂಗ ಧೃತ. ಶೃಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡಿತ್ತಂತೆ. ಆ ಶೃಂಗಕ್ಕೆ ನೀನು ಕಟ್ಟು, ಆಗ ನೀನು ಅದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೋ, ಔಷಧಿ ವನಸ್ಪತಿಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಬ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಋಷಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಡೆದಿದೆ. ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಮತ್ಸ್ಯ ಪುರಾಣವನ್ನು ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇವನು ಅದೇ ಅಧಿಪತಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಮನ್ವಂತರಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿ ಆಗೋನಿದ್ದಾನೆ ಶಾದ್ಯದೇವ ವಯಸ್ಸೋತ್ತಮನು. ಇವನು ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ, ಈಗ ನೋಡ್ತೀವಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ವಿದ್ಯಾಮಂತ್ರಿ ಅಂತೆ, ಅವನಿಗೆ ಓದೋಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅವನು ಏನೇನೋ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಬಂದು ಆ ವೈವಸ್ವತವನು ಅದಕ್ಕೆ ಮನ್ವಂತರಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಆಳುವ ಸಮಯ ಹೀಗೇನೆ ಅವನ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾಭಿರಾಜ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ಶಾದ್ಯದೇವನಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಳಲ್ಲಿ 10 ಜನ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಾರೆ. ಇಕ್ಷ್ವಾಕು, ನೃಗ, ಶರ್ಯಾತಿ, ದಿಷ್ಟ, ದೃಷ್ಟ, ಕರುಷಕ, ನರಿಷ್ಯಂತ, ಋಷದ್ರ, ನಾಭಾಗ, ನಭ ಅಂತೇಳಿ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು. ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ಕ್ಷುವತಃ ಮನೋಹೋ ಅಂತ, ಸೀನೋದ್ರಿಂದಲೇನೆ ಹುಟ್ಟಿದಂಥವನು ಯಾರು? ಇಕ್ಷ್ವಾಕು. ಹೀಗೇನೆ ಅನೇಕ ನಾಭಾಗ, ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಅವನಿಗೆ ಭಾಗ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಾಗ, ನೀನು ಯಜ್ಞದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸುವ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಉಳಿದ ಬಂಗಾರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಸಮಯಕ್ಕೆ ರುದ್ರದೇವರು ಬರ್ತಾರಂತಾರೆ, ಯಾರು ನೀನು? ನೀಲಕಂಠಾಚಾರ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಆಗ ಏನಿದು? ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಉಳಿದ ಶೇಷ ನಂದು ಅಂತಂತಾರಂತೆ. ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ನಂದು ಅಂತ ಮತ್ತಂದ್ರಂತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಒಪ್ಪಂಗೆ ಕೇಳು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? ಹೇಗಿದ್ರು? ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ರುದ್ರದೇವರು. ಶಿವ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಯಜ್ಞದ ಶೇಷ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿತ್ತು, ಅವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂದಾಗ ಬಂದು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸು, ನೀ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿ ಮುಂದೆ ಹೀಗೇನೆ ಅವರ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುವಂತಹ ಮಹಾಶ್ರೇಷ್ಠನಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಬರೀಷ ಚಕ್ರವರ್ತಿ. ನಾಭಾಗನ ಮಗನಾಗಿ ಅನ್ಯಸ್ತತ ಪ್ರಾಜ್ಞಂ ಏಮತ್ವ ಭ್ರಾತರಃ ಕವಿಂ ಯವಿಷ್ಟಂ ವಿಭಜಂ ದಾಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣ ಮಾಸಹ. ನಾಭಾಗನ ಮಗನಾಗಿ ಅಂಬರೀಷ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತಾನು ಬಂದೇ ಹುಟ್ಟಿ ಅವತಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮಹಾಶ್ರೇಷ್ಠನಾದಂಥ ಧರ್ಮಿಷ್ಠನಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸನ್ನ ತಿಳಿಸಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಒಮ್ಮೆ ಪಾರಣಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದುರ್ವಾಸರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೇನು ಕೂಡಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬರುವ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು, ಸಮಯ 3 ಬಿಡದ ಸಾಧನಿ ದ್ವಾದಶಿ ಮುಗಿಯತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಶಾಪ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಆ ಚಕ್ರ ಬಂದು ಇವರಿಗೆ ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. 1 ವರ್ಷದ ಪರ್ಯಂತರವಾಗಿ ಓಡೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಇವರು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಂದಾಗ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಶರಣು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಚಕ್ರಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಶಾಂತವಾಯಿತು. 1 ವರ್ಷ ಪರ್ಯಂತರ ನೀರು ಕೊಂಡೇ ಕುಡದೇ ಇದ್ರಂತೆ ಇವರು. ನಂತರ ದುರ್ವಾಸರಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ನಂತರ ಊಟ ಮಾಡಿದಂತೆ ಅಂತ ಮಹಾವ್ಯಕ್ತಿ. ತಾನೂ ಕೂಡ ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿದಂತಹ ಮಹಾವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಅಂಬರೀಷ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಹೀಗೇನೆ ಮುಂದೆ
ಜ್ಞಾನಿಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ ಅವರ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಚಂದ್ರ ವಂಶದ ವೃತ್ತಾಂತಗಳನ್ನ, ಸೂರ್ಯದ ವಂಶದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಆ ಸೂರ್ಯ ವಂಶದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಬಂದಂತಹ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತ ಯಾರು ರಾಮಚಂದ್ರ, ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಅವತಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಗುರುವರ್ತೆ ದಕ್ತ ರಾಜ್ಯೋ ವ್ಯಚರಧನುವನಂ ಪದ್ಮಪದ್ಭ್ಯಾಂ ಪ್ರಿಯಾಯ ಪಾಣಿಸ್ಪರ್ಶಾಕ್ಷಮಾಭ್ಯಾಂ ರುಜಿತ ಪದಿರಜೋ ಯೋ ಹರೀಂದ್ರಾನುಜಾಭ್ಯಾಂ ವೈರೂಪ್ಯ ಜೋರ್ಪಣಕ್ಯ ಪ್ರಿಯ ವಿರರುಷ ರೂಪಿತ ಭ್ರೂ ವಿಜೃಂಭ ಸುತ್ವಾ ವಿರ್ಬದ್ಧ ದೇಹ ಕಲದವದನ ಕೋಸಲೇಂದ್ರೋವತೀರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ದಶರಥನ ಮಗನಾಗಿ ತಾನು ಅವತಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ, ಗುರುವರ್ಥೆ ತೆಕ್ತರಾಜ್ಯ ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಆ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗುರುವರ್ತೆ ತೆಕ್ತರಾಜ್ಯ, ಗುರುವರ್ತೆ ತಂದೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ತೆಕ್ತರಾಜ್ಯ ಉಚಿತ ಬುದ್ಧಿರಜೋ ಯೋ, ಹಾಗೇನೆ ತಾನು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ದುಷ್ಟರಾದಂತಹವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ನಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ನಂತರ ಸೀತೆಯನ್ನ ತಾನು ವಿವಾಹವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ವೃತ್ತಾಂತ. ಆ ಸೀತೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಸುಗ್ರೀವಾದಿಗಳ ಸಖ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ವಾಲಿಯ ಸಖ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಲಿಯನ್ನ ಸಂಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಾವ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ತಾನು ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟನಾದಂಥ ರಾವಣನನ್ನ ಸಂಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು. ಭಗವಂತ ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟರೆ ಯಾವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇಲ್ಲಂತೆ. ಕಣ್ಣನ್ನ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ, ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಣ್ಣನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ತೆಗೆಯೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ದುಷ್ಟರನ್ನ ದೈತ್ಯರನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದಂತೆ. ಅಂತಹ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇವರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಕುಳಿತಲ್ಲೇ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸೇವಕಿಯಾದಂತಹ ಶಬರಿ ತಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅವಳಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೊರತು ಅವನಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಕೂಡ ತಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಕೇವಲ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತಾನು ಬಂದಿದ್ದು. ನೋಡಿ, ಅಹಂ ಭಕ್ತ ಪರಾಧೀನಃ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಂತೆ ಈ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಚರಿತ್ರೆ ನಡೆದಿದ್ದು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಾವಣನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ, ಸಮುದ್ರ ದಾರಿ ಬಿಡದೇ ಇರುವಾಗ ಕ್ರೋಧಾಗ್ನಿಯಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖಾಲಿಯಾಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿತ್ತು ಸಮುದ್ರ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾನು ದಾರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ರಾಮದೇವರ ಚರಿತ್ರೆ. ಈ ಕಡೆ ಪರಶುರಾಮದೇವರು ಕೂಡ ತಾನು ಅವತಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ತ್ರಿಸಪ್ತ ಕೃತ್ವಾಹ ಅಂತೇಳಿ 27 ಬಾರಿ ತಾನು ಭೂಮಂಡಲವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದುಷ್ಟರನ್ನ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿ ಜಗತ್ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂತಹ ಪರಮ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಚರಿತ್ರೆ ಸೂರ್ಯವಂಶದ ಚರಿತ್ರೆ. ಈಗಿನ ಚಂದ್ರವಂಶದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವತಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕಥಿತೋ ವಂಶ ವಿಸ್ತಾರೋ ಭವತಾ ಸೋಮಸೂರ್ಯಯೋ ರಾಜ್ಞಾಂ ಚೋಭಯ ವಂಶಾನಾಂ ಚರಿತಂ ಪರಮಾದ್ಭುತಂ. ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕೃಷ್ಣನ ಚರಿತ್ರೆ, ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಮದೇವರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಅದನ್ನ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಕೇಳೋರಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನೇ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅವತಾರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನೇಕ ಎಲ್ಲ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೇನೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ದಶಮಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತಾನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತ ತಾನು ಅವತಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತಾದಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಭಗವಂತ ನೀನು ಬಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡು, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದುಷ್ಟರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭೂದೇವಿಯಿಂದ ಸಹಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿ ತಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಅವತಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ, ಏನು ಇದರ ಫಲ. ಭಗವಂತನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಏನು ಫಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಸುದೇವ ಕಥಾ ಪ್ರಶ್ನ ಪುರುಷಾನ್ ಸ್ತ್ರೀನ್ ಪುನಾತಿಹಿ ವಕ್ತಾರಂ ಪುಚ್ಛಕಂ ಶ್ರೋತೃನ್ ತತ್ವಾದ ಸಲಿಲಂ ಯಥ. ನೋಡಿ ಎಂತ ಮಾತು. ಈ ಯಾವ ವಾಸುದೇವ ಕಥಾ ಕೃಷ್ಣನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಏನು ಫಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಥಾ ಪ್ರಶ್ನ ಪುರುಷಾಂತ್ರಿ ಮೂರು ಜನರನ್ನು ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ? ವಕ್ತಾರಂ ಹೇಳುವವರನ್ನ, ಪುಚ್ಛಕಂ ಕೇಳುವವರನ್ನ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಶ್ರೋತೃ ಅಂತ ಹೇಳುವವರು ಕೇಳುವವರು, ಶ್ರೋತೃ ವರ್ಗರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹುವಚನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೋತೃವನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂದದ್ದು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹ ಇರುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ದೊಡ್ಡ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೇಗಿರ್ತೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತತ್ವಾದ ಸಲಿಲಮ್ಯತ, ನಾನು ನೀರಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ ನೀರು ಹೇಗೆ ನನಗೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತದಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಅದು ಆ ವಸುದೇವನ ಚರಿತ್ರೆ, ವಸುದೇವನ ಪುತ್ರನಾದಂತಹ ವಾಸುದೇವನ ಚರಿತ್ರೆ ಎಂಬುದೇ ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರವಾದದ್ದು. ಅದನ್ನು ಶ್ರವಣಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದಲೇನೆ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಇದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರು. ನಂತರ ಗೋರ್ಭೂತ್ವ ಅಶ್ರುಮುಖಿ ಭೂದೇವಿ ಗೋವಿನ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿ ದುಃಖವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಸೇರಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತಾದಿಗಳಿಂದ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ತಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಶ್ಯ ಅವತಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಶೂರಸೇನ ಮಾಡಿ ವಸುದೇವ ಅದಿತಿ ಕಶ್ಯಪರೇ ವಸುದೇವ ದೇವಕಿಯಾಗಿ ಅವತಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವತಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇತ್ತ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಸನೂ ಕೂಡ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದುಷ್ಟನಾದಂತ ಕಂಸ ಕಾಲನೇಮಿ ಅವತಾರ, ಅವನನ್ನು ಕೂಡ ನಾಶ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ದುಷ್ಟಾದಿಗಳ ನಾಶವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಅವತಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ತಾನು ಅವತಾರವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ತಾನು ಗರ್ಭವನ್ನ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಗರ್ಭ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ತಾನು ಹೋಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ತತ್ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಬಲರಾಮನನ್ನ ಕಳಿಸಿದ, ಅಂದ್ರೆ ಸಂಕರ್ಷಣನನ್ನ ಕಳಿಸಿದ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ತತ್ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಸುದೇವ ದೇವಕಿಯರ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ. ದೇವಕಿ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವನ ಕಂಸನ ತಂಗಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ದ. ಮದುವೆ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಆಯ್ತು, ನಿನ್ನ ಇವರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಂತ ಮಗುವಿನಿಂದಲೇನೆ ನಿನಗೆ ಹಾನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಅಷ್ಟಮ 8ನೇ ಮಗುವಿನಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನಿದು ಹಿಂಗಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಕಂಸ ದೇವಕಿಯನ್ನ ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈಗಿನ್ನೂ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆಯಪ್ಪ, ಏನೂ ಈಗ ಯಾಕೆ ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ತೀಯ, ಹುಟ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ತಾನೇ, ಅವರನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನೀ ಏನಾರ ಮಾಡ್ಕೋ, ಇವನು ಕೊಲ್ಲಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಗೋ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಬಿಡಬೇಕು, ಆಯ್ತು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾರದರು ಬಂದು ಒಂದು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಹಿಂಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೌಡೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್, ಯಾಕೆ ಇದ್ಯಾಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ? ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಗದ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅಂದ್ರೆ 8ನೇದಂದ್ರೆ 1ರಿಂದ 8, 2ರಿಂದ 8 ಈ ರೀತಿ ಅವನಿಗೆ ಗದ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಆ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ 8ನೇ ಮಗು ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಂದಿಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಆ ವಸುದೇವ ದೇವಕಿಯರು ಬಂದಿಖಾನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ 6 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಂದು ನಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ, ಯಾಕೆ ಭಗವಂತ ಅವತಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೊಲ್ಲಿಸಿದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಪೂತನಾದಿಗಳಿಂದ ಕಂಸ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಇಲ್ಲಷ್ಟೇ ಶಿಶು ಹತ್ಯ ದೋಷ ಬರಲ್ವಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರ ಆಯುಷ್ಯ ಇಷ್ಟೇ ಇತ್ತು. ಯಾವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೋ ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಆರಿಸಿ ಭಗವಂತ ಕೊಲಿಸಿದ್ದಂತೆ. ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಕರ್ಮ ಇಷ್ಟಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಬಂದು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾಶ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೊರತು ಯಾರು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಯುಕ್ತರಾದವರು ಮರಣ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಾನು ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ನಂತರದಲ್ಲಿ 6 ಜನ ಮುಗಿತು. 7ನೇ ಗರ್ಭವನ್ನ ಬಲರಾಮನಿಗೆ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ, ಶೇಷದೇವರಿಗೆ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ, ಹೋಗು ನೀನು ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡು ಅಂತ. ಸ್ವಾಮಿ, ಹೋದ ಬಾರಿ ರಾಮನಾದಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ಸೇವಕನಾಗಿದ್ದೆ, ಅಂತಹ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡು, ಮತ್ತ್ಯಾಕೆ ಅಣ್ಣನ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಅಣ್ಣನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಹೋದ್ಸತಿ ನೀ ತಮ್ಮ ಆಗಿದ್ಯಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಪುಣ್ಯ ಗಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಶಿವೇಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಅವರನ್ನ ಮೊದಲೇ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅಂತೆ. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪೂಜೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ಹೋಗಿ ಮೊದಲು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರ ಸೇವಕರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ದೇವರ ಮಂಟಪವನ್ನು ಹಾಕಿ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿದೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅವರು ಬಂದು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪೂಜಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಇವರನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶಯ್ಯಾನ್ ಸ್ವಕೀಯಾಂ ಪುರತಃ ಪ್ರಯಾಣಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನ ಹಾಸ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶೇಷದೇವರು ಯಾರು? ಶೇಷದೇವರು ಹಾಸಿಗೆಯಾಗೆ ಇರೋದೇನು? ಭಗವಂತ ಗರ್ಭವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಾಸಿಗೆ ಬೇಕಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿರೋದಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೋಬೇಕಾ? ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಬೇಕಲ್ಲ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶೇಷಶಾಹಿಯಾಗಿ ಹಾಸಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶೇಷದೇವರು ಅದನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಗರ್ಭವನ್ನು ಹೊರತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಗರ್ಭವನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕೂಡ ತಾನು ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂಬುದಾಗಿ
ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೇನೆ ಗರ್ಭಶುದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತಾನು ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿ 3 ತಿಂಗಳ ಪರ್ಯಂತರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಂದಾಗಿ ಸಾಕು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ರೋಹಿಣಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ತಾನು ಬೆಳೆದ. ಹೀಗೆ 7ನೇ ಗರ್ಭಸ್ರಾವ ಆಯ್ತು ಅಂತ 7 ಮುಗಿಸಿ 8ನೇ ಗರ್ಭ ನೋಡಿ. 8ನೇ ಗರ್ಭ ಭಗವಂತ ಅವತಾರ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ಸಮಯ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಕಡೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಇವನು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದ್ರೆ ಇವನು ಇತ್ತ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅನೇಕ ದುಷ್ಟಕೃತ್ಯ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆ ಸಮಯದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಆ ಗರ್ಭವನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಆಕಾಶದಿಂದ ಧಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಧಾನ್ಯದಿಂದ ಅವನು ಪುರುಷ ತಿಂದು, ಪುರುಷನಿಂದ ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವಾಗಿ ನಂತರ ಅವನು ಸಂತಾನವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಧಾನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ಪುರುಷನನ್ನೇ, ಆ ಯಾವ ವಸುದೇವನನ್ನೇ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ನಂತೆ. ಪಂಚಾಗ್ನಿಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಂತೆ, ನೇರವಾಗಿ ಆ ಪುರುಷನನ್ನೇ, ಯಾವ ವಸುದೇವನನ್ನೇ ತಾನು ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ. ವಸುದೇವನಿಂದ ದೇವಕಿಯರನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ತಂಭವತ, ಹಿಂದೆ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಯದಾ ನರಸಿಂಹ ಕೃತಿರಾವಿರಾಸೀತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ ನರಸಿಂಹದೇವರಂತೆ ತಾನು ಕೂಡ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಗರ್ಭವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯವ್ರತಂ ಸತ್ಯಪರಂ ತ್ರಿಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಸ್ಯ ಯೋನಿಂ ನಿಹಿತಂಚ ಸತ್ಯೇ ಸತ್ಯಸ್ಯ ಸತ್ಯಮುದ ಸತ್ಯ ನೇತ್ರಂ ಸತ್ಯಾತ್ಮಕಂ ತ್ವಾಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪನ್ನಾಹ. ಸತ್ಯ ಸ್ವರೂಪನಾದವನು ನೀನು, ಮುಕ್ತಿಯ ನೀನೇ ಸಮರ್ಥನಾದವನು, ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಂಗಳಪ್ರದನಾದವನು, ಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ಯೋನಿಯನ್ನ ನೀ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀಯ, ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಂಗಳಕರನು, ನೇತ್ರ ಸ್ವರೂಪನಾದವನು, ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದಂತಹ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಾನು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶೃಣ್ವನ್ ಗುಣನ್ ಸಂಸ್ವರೇಂಶ್ಚ ಚಿಂತಯನ್ ನಾಮಾನಿ ರೂಪಾಣಿ ಚ ಮಂಗಳಾನಿತೆ ಚಿದ್ಯಾಸು ಯಸ್ತ್ವಶ್ಚರಣಾರವಿಂದಯೋ ಅವಿಷ್ಟ ಚಿತ್ತೋ ನ ಭವಾಯ ಕಲ್ಪತೆ. ಯಾವ ಸಂಸಾರ ದುಃಖದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನೀನು ಗರ್ಭವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸ್ತೋತ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೇನೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಅವತ್ತು. ಇದೇ ಪೂರ್ವ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನನಾಮ ರೂಪೆ ಗುಣ ಕರ್ಮ ಜನ್ಮಭಿಹಿ ನಿರೂಪಿತವ್ಯೇ ತವ ತಸ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ನಿನಗೆ ರೂಪ ಇಲ್ಲ, ಗುಣ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಉತ್ತರ ಪೂರ್ವ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಪಂಚಭೂತಗಳ ಸಂಬಂಧ ನಿನಗಿಲ್ಲ, ಪಂಚಭೂತಗಳ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ತಿಂದರೆ ರೋಗಗಳು, ರುಜಿನಗಳು, ಜನ್ಮ ಮರಣ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಸಂಬಂಧ ನಿನಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು. ಕೇವಲ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ? ಭಗವಂತನಿಗೆ ರೂಪ ಇಲ್ಲ, ಗುಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿ ಸರ್ವತಾ ತಿಳಿಬಾರ್ದು. ಭಗವಂತ ಸರ್ವಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದವನು, ಈ ಪಂಚಭೂತಾದಿಗಳ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಅಂತಹ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಾನು ಅನೇಕ ರೂಪಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ. ಮತ್ಸ್ಯಾಶ್ವ ಕಚ್ಚವ ನೃಸಿಂಹ ವರಾಹ ಹಂಸ ರಾಜನ್ಯ ವಿಪ್ರಯುವುದೇಜು ಕೃತಾವತಾರ. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಅನೇಕ ಅವತಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಜಗತ್ತನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನೀನು ಅವತಾರ ಮಾಡೋಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೀಯಾ. ಅಥ ಸರ್ವ ಗುಣೋಪೇತ ಕಾಲ ಪರಮಶೋಭನ. ಒಳ್ಳೆ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ಸಮಯ. ನಿಶೀತೆ ತಮ ಉದ್ಭೂತೆ ಜಾಯಮಾನೆ ಜನಾರ್ದನೆ ದೇವಕ್ಯಾಂ ದೇವರೂಪಿಣ್ಯ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ವಗುಹಾಶ್ರಯ ಪ್ರಾದುರಾಸೀತ್ ಯಥಾ ಪ್ರಾಚ್ಯಾಂ ನಿಶಂದುರಿವ ಪುಷ್ಕಲ ತಮದ್ಭುತಂ ಬಾಲಕಮಂಬುದೇಕ್ಷಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಜಂಗ ಗದಾದ್ಯುಧಾಯುಧಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಲಕ್ಷ್ಮಂ ಗರಶೋಭಿ ಕೌಸ್ತುಭಂ ಪೀತಾಂಬರಂ ಸಾಂದ್ರಪಯೋಧ ಸೌಭಗಂ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ತಾನು ಅವತಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಶಂಖಚಕ್ರಾದಿಗಳನ್ನ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಅವತಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದ್ಭುತ ಅಂಬುದೇಕ್ಷಣಂ, ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಬಾಲಕ. ಆ ಬಾಲಕ ಅವತಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವತಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಶಂಖಚಕ್ರಾದಿಗಳನ್ನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ ಶಂಖಚಕ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಮಗನಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ವೀರ್ಯದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತಾನು ಶಂಖಚಕ್ರಾದಿಗಳನ್ನ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಅವತಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಂತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಅಜ್ಞಾನ ಬರಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ. ವಾದಿರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರಿಂದಲೇನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾದ್ರೆ ಶಂಖಚಕ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಯಾರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಅಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ರೂಪ ಬಾಲಕಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಲಕಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಅಂತ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಂದ್ರೆ ಬಾಲನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವನು. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಯಾರು? ಭಗವಂತನ ಮಗ. ಆದ್ರಿಂದಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನ ಮಗನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಇವನಿಗೆ ಬಾಲಕ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಅವನೇನ್ ಬಾಲಕನಲ್ಲ, ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತ ಅಂತೇಳಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ರೂಪ. ಅಂಬುಜೇಕ್ಷಣ, ಕಮಲದಂತೆ ಕಂಡುಳ್ಳವನು, ಚತುರ್ಭುಜದಿಂದ ಕೂಡಿದವನು, ಶಂಖಚಕ್ರಾದಿ ಗದಾ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದಂಥವನು, ವತ್ಸಲಾಂಚನವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದಂಥವನು, ಪೀತಾಂಬರಿಯನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದವನು. ಹೀಗೇನೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರಾದಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತಹ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದಂತಹ ಸರ್ವಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ ಭಗವಂತ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಅಷ್ಟಮಿಯ ದಿನ ತಾನು ಅವತಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ. 8 ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾನಿದ್ದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಷ್ಟಮಿಯ ದಿನ ತಾನು ಅವತಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಅಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ 8 ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ. ಈಗ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು? ನಮಗೆ ಜಾಕೆಟ್ಗಳು ಹಾಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಅದು ಆ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ, ಆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇದೆ, ನಾಶ ಆಗ್ಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ನಾಶ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಂತ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ 8 ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸೂಚನೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಷ್ಟಮಿಯ ದಿನ ಅವತಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತಾನು ಅವತಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು. ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪಾಪಗಳನ್ನ ನಾನು ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಳೆದು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕಳೆದು ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತಾನು ಅವತಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಸಮಯ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟರನ್ನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ನಾಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೇನೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಅವತಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಹೀಗೇನೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಅವನ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು, ಬಾಲ್ಯಲೀಲೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಕಲ್ಯಾಣ ಘಟ್ಟಗಳನ್ನು, ಕಲ್ಯಾಣದ ವಿಷಯಗಳು, ಸತ್ಯಭಾಮಳನ್ನ ರುಕ್ಮಿಣಿಯನ್ನ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿದ ಆದಂತಹ ವಿಷಯಗಳು, ಅನೇಕ ವೃತ್ತಾಂತಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾಳೆಯ ದಿನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಣ. ಅಂತಹ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರ, ಧನ್ವಂತರಿ ಅವತಾರ, ವಾಮನನ ಅವತಾರ, ಮತ್ಸ್ಯರೂಪಿ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ, ಕೂರ್ಮರೂಪಿ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಅವತಾರಗಳ ಚಿಂತನೆಯಾಗಿದೆ. ಆ ಭಗವಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.